to sing a motivational song. Let's see. Nirishna, I'll give you a chance. Wait. Let's unmute Uday. Yeah. I gave you option, Uday. Good morning, ma'am. Good morning, Uday. Shall I sing the song, ma'am? You alone practiced it, not with your friends. No, yes, ma'am. Are gather two members here at least. Okay. So if you want to take video of this song, just gather two more friends. You just stand in front of them and ask them to stand behind you. Okay. Then just do some action and practice for video purpose. Okay. Okay, ma'am. Later, not now. Now you can sing that. Okay, ma'am. Don't ever think the road too long or the stars are too high. Have Got a problem that some disturbance we got. So, sir muted everyone. So, I gave you option again, so you can sing. Okay, ma'am. Don't ever think the road's too long or the stars are too high. Have confidence that you be strong, you be touching the sky. You should never be afraid. I know you be making the grade. So count to 10 and start again and keep on telling yourself, I can do it. I will do it. Nothing's going to get in my way. I can do it. I will do it. Never going to stop till I can say, I did it. Don't ever think you drop the ball. You good as the rest. Have confidence and stand up tall. You be passing the test. You should never be afraid. I know you be making the grade. So count to 10 and start again and keep on telling yourself, I can do it. I will do it. Nothing's going to get in my way. I can do it. I will do it. Never going to stop till I can say I did it. I can do it. I will do it. Nothing's going to get in my way. I can do it. I will do it. Never going to stop. Never going to stop. Never going to stop till I can say I did it. That's it, ma'am. Wow, super, yeah. How you got this song? I searched in YouTube, ma'am, Okay. about your Okay, so motivation. how can we search it? Can you tell to others? So on what lyric we have to search it? I can do it, ma'am. I can do it. Okay, so other guys, those who are watching this song, so if you want to learn this song, so if you type it on YouTube, I can do it, then definitely you'll get lyrics and you can practice like Uday. Okay, and superb. Yeah. What about the song which I sent to Spock person? Shall I sing that song also, ma'am? Yeah, you can. Okay, ma'am. All students, please go to your school, college, or university. All students, please go to your school, college, or university. Okay, here we go. Another day of learning. The future's bright, and I'm alright as long as I know the basics. I might be an engineer, I might be a cook. I might fly an aeroplane, or I might write a book. I might travel around the world, I might stay at home. But either way, I need to know all about the basics. Okay, here we go. Another day of learning. The future's bright and I'm alright as long as I know the basics. Everything I learned today, I will write in my book. Then if I forget one day, I can take a look. All of questions just to check I have understood. Then I hope my dreams come true and everything is good. Okay, here we go. Another day of learning. The future's bright and I'm alright as long as I know the basics. That's it, ma'am. Yeah,
It's wonderful, amazing, and awesome, yeah. And I can't find adjectives to describe. And thank you for learning this song. And so, if you practice with the two more members, if you form a group and practice with two more members, then definitely it will give that no sense that you'll get that voice base, and it gives a good pleasant thing to listen to our students. Okay, and so I'm expecting video from you guys. Will you do one video regarding practicing one song, and whatever song you like, either this one or the song which you sung previously? So select one song and practice it, and I want one video song from you. Okay, ma'am. Okay, will you do it with two more members as a group? Okay, ma'am. Okay, then practice with your friends, and thank you, Uday. Okay, ma'am. Okay. So see students how Uday is practicing English songs, and I want everyone to practice English songs like this. Okay, okay, fine. So this song, the second song which Uday sang, that song already I sent to your Spock persons in group. So if you want that song, you can ask your Spocks and get that song and practice. Okay, I shared even lyrics also along with the tune, so practice that. So when you are practicing songs, okay, those lyrics, automatically you'll get that fluency or English fluency, you will get it, because anyway we are learning topics and we are creating sentences, but if you don't open your mouth you can't get that fluency. So at least if there is no one to speak in English, at least try on your own, sing some songs, uh, watch some English movies and watch some English shows. So like that, hum something. Okay, then you'll definitely get it. Okay, so now I'll show you. mm, yeah. So Nirikshana, okay, I gave you option, Nirikshana. Good morning, ma'am. Good morning. So Nirikshana, what do you want to say? You want to read news or No, ma'am. no? Conditional. Conditionals. Okay, then. Just wait, Nirikshana. I'll share some questions and you need to answer. Okay. So stay online. This quiz on conditionals. Is it appearing, Nirikshana? Ma'am? Questions కనపడుతున్నాయా? Questions ma'am. కనపడుతున్నాయా? Yes, ma'am. Okay. So not only Nirikshana, because I need to communicate with someone if I want to know the answers, because I don't get your chat box while sharing the screen. So Nirikshana will give answers, and meanwhile you also think about the answers. Okay, here we have 10 questions on conditionals. Let's see how far you understood the topic conditionals. Okay, so let's see. So first question, do you know answer? What would you do if it dash on your wedding day? So would ఇచ్చింది ప్లస్ డూ వచ్చింది. సో వుడ్ ప్లస్ V1 ని ఏ కండిషనల్ లో యూస్ చేస్తాం? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్, ఏ కండిషనల్ లో యూస్ చేస్తాం? ఓకే, సెకండ్ కండిషనల్ లో ఇఫ్ క్లాజ్ లో ఏ టెన్స్ యూస్ చేస్తాం? మ్యామ్ సెకండ్ కండిషనల్ లో ఇఫ్ క్లాజ్ ఉంది కదా, ఇఫ్ క్లాజ్ మెయిన్ క్లాజ్ లో వుడ్ ప్లస్ V1 యూస్ చేస్తాం. ఇఫ్ క్లాజ్ లో ఏ టెన్స్ యూస్ చేస్తాం? పాస్ట్ సింపుల్, రైట్? సింపుల్ పాస్ట్ యూస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమై ఉండొచ్చు? వుడ్ రెయిన్ మ్యామ్. సో వి హావ్ ఆప్షన్స్ హియర్. వుడ్ రెయిన్ సో ఇక్కడ ముందే ఇఫ్ క్లాజ్ సెకండ్, నో నో నో, ఇక్కడ ఇఫ్ క్లాజ్ సెకండ్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ వాట్ వుడ్ యూ డూ, ఇట్స్ అ క్వశ్చన్, రైట్? సో వుడ్ యూ డూ, దాంట్లో వుడ్ ప్లస్ V1 ఆల్రెడీ మనకు ఉంది. సో ఇఫ్ క్లాజ్ లో మనకి సింపుల్ పాస్ట్ రావాలి. ఓకే, వాట్ వుడ్ యూ డూ ఇఫ్ ఇట్ డాష్ ఆన్ యువర్ వెడ్డింగ్ డే? కెన్ ఎనీవన్ గివ్ ఆన్సర్? ఆల్రెడీ వుడ్ వచ్చేసింది, మళ్ళీ వుడ్ యూస్ చేస్తే అది కండిషనల్ అవ్వదు.
వుడ్ ప్లస్ V1 ఏ కండిషనల్ లో వచ్చింది, దాంట్లో ఏ టెన్స్ యూస్ చేశారో మీకు చూస్తే ఈ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. Rained, ma'am. యా, ద ఆన్సర్ ఈస్ రెయిన్డ్. ఓకే, సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ముందే వుడ్ వచ్చేసి V1 వచ్చింది, ఎందుకంటే ఇది క్వశ్చన్ కాబట్టి అలా వచ్చింది. సో తర్వాత ఏమొస్తుంది, మళ్ళీ వుడ్ వస్తుందా, అలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. వన్స్ వుడ్ ప్లస్ V1 ఉందంటే అక్కడ కంపల్సరీ సింపుల్ పాస్ట్ రావాలి. ఓకేనా, సో అలా ఫిక్స్ అయితే మీకు ఆన్సర్స్ ఈజీగా వస్తాయి. సో సెకండ్ మన ఆన్సర్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రెయిన్డ్. ఓకే, సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇఫ్ షీ కమ్స్. Will, ma'am. యా, ఏ కండిషనల్ ఇది? First conditional, ma'am. ఫస్ట్ కండిషనల్ దాంట్లో సింపుల్ ప్రెజెంట్ ప్లస్ విల్ ప్లస్ V1 ఉంటది కదా. Yes, ma'am. సో ఇఫ్ షీ కమ్స్ అనేది సింపుల్ ప్రెజెంట్, విల్ ప్లస్ V1, విల్ ప్లస్ కాల్ అనేది V1. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ కండిషనల్. సో ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం ఫస్ట్ కండిషనల్, ఏ సిచ్యువేషన్స్ కి యూస్ చేస్తాం? Present simple, ma'am. ఓకే, సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి? పాసిబుల్ థింగ్సా, ఇంపాసిబుల్ థింగ్సా? Possible యా, things. పాసిబుల్ థింగ్స్ కి యూస్ చేస్తాము. ఓకే, ఫస్ట్ కండిషనల్. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఐ Will. విల్ కాల్ యూ. విల్ అనేది ఆన్సర్. సో థర్డ్ వన్, ఇఫ్ ఐ ఈట్ పీనట్ బటర్ ఐ డాష్ ఇస్ సిక్. ఆప్షన్స్ చూడండి. ఈట్, ఇఫ్ ఐ ఈట్ పీనట్ బటర్, ఈట్ అనేది ఏ టెన్స్ లో ఉంది? Simple. సో సింపుల్ ప్రెజెంట్ వచ్చినప్పుడు మనకి 2 కండిషనల్స్ వస్తాయి. ఒకటి జీరో కండిషనల్ వస్తుంది, ఒకటి ఫస్ట్ కండిషనల్ వస్తుంది. సింపుల్ ప్రెజెంట్ ఇఫ్ క్లాజ్ లో సింపుల్ ప్రెజెంట్ వస్తే, జీరో కండిషనల్ లో మెయిన్ క్లాజ్ లో కూడా సింపుల్ ప్రెజెంటే యూస్ చేస్తాం. అదే ఫస్ట్ కండిషనల్ లో సింపుల్ ప్రెజెంట్ వస్తే విల్ ప్లస్ V1 యూస్ చేస్తాం. సో ఈ రెండిట్లో ఆప్షన్ ఒకటి ఇవ్వలేదు వాళ్ళు, Yes. ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు. సో ఏంటది? Get, ma'am. యా, గెట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇఫ్ ఐ ఈట్ పీనట్ బటర్ ఐ గెట్ సిక్. సో ఇది ఏ కండిషనల్? Zero conditional. జీరో కండిషనల్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం? General truths or general habits. యా, జనరల్ ట్రూత్స్, హ్యాబిట్స్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ కి యూస్ చేస్తాం. సో అందరికీ తెలుసు బటర్ తింటే మనకి జలుబు చేస్తుంది అని చెప్పేసి అందరికీ తెలుసు. సో ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్, దాట్స్ వై ఇట్ కమ్స్ అండర్ జీరో కండిషనల్. సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్, వాట్ విల్ యూ డూ ఇఫ్ యూ డాష్ ద హిస్టరీ ఎగ్జామ్? ఇక్కడ విల్ యూ డూ అని వచ్చింది. సో ఇది కూడా క్వశ్చన్, విల్ ప్లస్ డూ. సో ఏ కండిషనల్ లో విల్ ప్లస్ V1 వస్తుందో చూసి అది ఆన్సర్ చేయాలి. First conditional. ఫస్ట్ కండిషనల్ లో వస్తుంది పాసిబుల్ థింగ్స్. ఓకే, సో వాట్ విల్ యూ డూ ఇఫ్ యూ డాష్? ఆన్సర్ Fail. యా, ఫెయిల్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సింపుల్ ప్రెజెంట్ యూస్ చేయాలి, విల్ ప్లస్ డూ వస్తే సింపుల్ ప్రెజెంట్ యూస్ చేయాలి కాబట్టి ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ ద హిస్టరీ ఎగ్జామ్, సో ఫెయిల్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ దే హ్యాడ్ నాట్ డాష్ ద కార్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ డ్రివెన్ యూ. సో హ్యాడ్ వచ్చింది, అది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో వస్తుంది. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అనేది ఏ టెన్స్ లో వస్తుంది? Third conditional. థర్డ్ కండిషనల్. సో ఆన్సర్ Taken, ma'am. యా, టేకెన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ థర్డ్ కండిషనల్ లో వస్తుంది. థర్డ్ కండిషనల్ ఏం చేస్తాం, ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం? పాస్ట్ కండిషన్స్ ఏవైతే జరగలేదో వాటిని ఇమాజిన్ చేసుకొని ఇలా జరుగుంటే బాగుండేదని ఇమాజిన్ చేసినప్పుడు మనం థర్డ్ కండిషనల్ యూస్ చేస్తాం. Yes. ఓకే, సో అప్పుడు వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అది వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి టేకెన్. సో సిక్స్త్ క్వశ్చన్, Would you have, ma'am? సో ఇఫ్ ఇట్ స్నోస్ అనేది ఏ టెన్స్ లో ఉంది? V2, ma'am. స్నో అనేది V2నా? స్నోస్ అనేది
V1 ma'am. సో సింపుల్ ప్రెజెంట్ లో ఉంది. సింపుల్ ప్రెజెంట్ ఉన్నప్పుడు వుడ్ అనేది రాదు, విల్ కానీ లేకపోతే సింపుల్ ప్రెజెంట్ కానీ రిపీట్ అవుతుంది. Will you ma'am. యా, విల్ యూ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. మీరు కొంచెం కనుక కండిషనల్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ఒక సింపుల్ ప్రెజెంట్ వచ్చినప్పుడు జీరో కండిషనల్ లో సింపుల్ ప్రెజెంట్ వస్తుంది, అండ్ ఫస్ట్ కండిషనల్ లో సింపుల్ ప్రెజెంట్ వస్తే విల్ వస్తుంది, అండ్ సెకండ్ కండిషనల్ లో సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ వుడ్ వస్తుంది. సో సింపుల్ పాస్ట్ ఉంటే వుడ్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే థర్డ్ కండిషనల్ లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 వస్తుంది. సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ రేపు మీకు కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ కూడా వస్తాయి ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ లో. If you are in first year, definitely you'll get these kind of questions in your correction of sentences. So practice, okay? Don't get confused. So seventh one. So we have 3 more questions, 7, 8, 9, 10. Yeah, 4 more questions. So he would have gone with you if you had asked him. A conditional is it? Start conditional. Yeah, very good. So if I won $1 million, I would buy my own airplane. If I won. So 8 tense. Ma'am. If I won $1 million, I would buy my own aeroplane. Past. Yeah, past. I won అనేది past, simple past. So ఏ కండిషనల్ ఇది? Start conditional. సింపుల్ పాస్ట్ థర్డ్ కండిషనల్ లో వస్తుందా? Second ma'am. Yeah, second conditional. Okay, so 9th question. If I forget her birthday, Andrea gets upset. I forget gets. So ఏ టెన్స్ లో ఉన్నాయో చూడండి, ఏ కండిషనల్ లో ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఫర్గెట్ అనేది V1 ఫార్మ్, గెట్స్ అనేది V1 ఫార్మ్. V1 లో ఎక్కడ వస్తే సింపుల్ ప్రెజెంట్ లో వస్తుంది. సో రెండు క్లాజెస్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ లోనే ఉన్నాయి. సో ఏ కండిషనల్? First. రెండు సింపుల్ ప్రెజెంట్ లో ఉంటే ఫస్టా? ఒకటి సింపుల్ ప్రెజెంట్ లో ఉండి ఇంకోటి విల్ ప్లస్ V1 ఉంటే కదా ఫస్ట్ కండిషనల్. Zero conditional ma'am. Yeah, zero conditional is the right answer. So final one, what will she do if she misses the bus? A conditional ఇది. First. Will, what will she? Yeah, first conditional. Okay, so these are the answers. Fine. కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ అయినా మనకి నిరీక్షణ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చెప్పేసింది. Okay, so let's see how many of you, yeah, so many members in chat box also they responded. Yeah. Swati, Punima, Pamaru. Okay. So a lot of members said thank you guys. So you understood. Okay. And yeah. So conditional no doubts, right? సో ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ చూసాక కూడా ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? సో ఏం లేదు, కండిషనల్ కి జీరో కండిషనల్ అయితే 2 clauses లో సింపుల్ ప్రెజెంట్ వస్తుంది. ఫస్ట్ కండిషనల్ అయితే ఒక క్లాజ్ లో సింపుల్ ప్రెజెంట్ వస్తే ఇంకో దాంట్లో విల్ ప్లస్ V1 వస్తుంది. సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే, సో సెకండ్ కండిషనల్ లో సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ వుడ్ ప్లస్ V1, థర్డ్ కండిషనల్ లో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ V1. Okay, sorry, V3. So ఇలా గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే it's easy for you to remember and it's easy for you to correct the sentences. Hope you understood conditionals well, and today we will discuss essay writing. Okay, so before that I want to know, is there anyone ready with news reading session? Except SRR College, except Adoni College, except SRR College. So is there anyone from different college ready with news reading session? So are you getting English newspapers? Are you reading daily to improve your English skills? No? Okay, let's see if we have time at the end. Let's see it. So before that, today we have to discuss essay writing. Okay, so let me share the screen for that. So be careful. So you have to note down few important points from these slides.
Okay, so the topic name is essay writing. Okay, so how many of you can write essays? How many of you participated in essay writing competitions? Have you participated anytime essay writing? What are essays? So we know paragraphs. We practice it writing paragraphs. Okay, so అలాంటి paragraphs ఒక 4-5 కలిపితే అదే essay అయిపోతుంది కదా. That we know about essay writing. That's it. So let's see what is essay writing. So till now we discussed the topics, how to create sentences, how to frame paragraphs, how to write letters. Okay, so now we understood tenses, voice, speech, and conditional. So now we know how to create sentences without mistakes. So it's not a problem for you, for us to write paragraphs. It's not problem for us to write essays. Okay, so let's see how to write an essay. Okay, so here it is, essay writing. సో ఎస్ఏ అనే వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి డిఫైన్ అయింది? ఓకే, వీ హ్యావ్ concise Oxford dictionary. So according to that dictionary, the meaning of essay is a literary composition. మనం composition comprehension డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, వాట్ ఈస్ కంపోజిషన్ కాంప్రిహెన్షన్ అని చెప్పేసి. సో కంపోజిషన్ అంటే క్రియేటింగ్ అండ్ రైటింగ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో దిస్ essay writing, already in the name itself we have a writing. Okay, so what is the meaning of essay according to Oxford dictionary, concise Oxford dictionary? It's a meaning of, it gives a meaning of a literary composition. Okay, so here they gave description regarding essay writing. It's a written composition giving expression to one's own personal ideas, opinions, or any topic. Okay, సో మనం ఎలా కంపోజ్ చేస్తాం ఎస్సే? మన ఓన్ ఐడియాస్ని బట్టి కానీ, ఒపీనియన్స్ని బట్టి కానీ, లేదా ఏదైనా సెలెక్టెడ్ టాపిక్ని తీసుకొని దానికి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాం. సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్సే రైటింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎస్సే రైటింగ్? Okay, we need to follow certain characteristics. So what are they? So a good essay must contain the following characteristics. మనం essay writing రాస్తున్నామంటే, సో వితౌట్ ఆర్డర్, వితౌట్ యూనిటీ రాస్తే essay writing కి ఒక ప్రాపర్ షేప్ అనేది రాదు కాబట్టి, సో వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ we should include in writing essay? So first one, unity. Okay, so there should be unity. So the whole essay should tell about one topic. Okay, that's called unity. And order. Okay, మనం ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాలి సెంటెన్సెస్ని. లైక్ ఫస్ట్ బాడీ పెట్టేసి తర్వాత కంక్లూజన్ పెట్టి ఫైనల్గా ఇంట్రడక్షన్ అనేది మనం పెట్టాం కదా, ఒక ఆర్డర్ అనేది ఫాలో అవుతాం. లైక్ ఇంట్రడక్షన్, బాడీ, కంక్లూజన్, అది ఫాలో అవ్వాలి. బ్రెవిటీ. ఓకే, బ్రెవిటీ మీన్స్ బ్రీఫ్నెస్. ఓకే, అండ్ షార్ట్గా ఉండాలి, అది మరీ లెంతీగా ఉండకూడదు. ఎస్సేస్ మరీ లెంతీగా ఉంటే అది నావల్ అయిపోద్ది. ఓకే, సో స్టైల్ అనేది, మన స్టైల్ ఉండాలి, పర్సనల్ టచ్ అనేది ఉండాలి. సో ఎవరిదో కాపీ చేయకూడదు, ఎవరి స్టైల్లో కాపీ చేయకూడదు. సో వీ రీడ్ లాట్ ఆఫ్ బుక్స్, లాట్ ఆఫ్ ఎస్సేస్, లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్ వీ రీడ్. సో వాళ్ళకంటూ ఒక స్టైల్ ఉంటుంది రైటర్స్కి. ఓకే, సో మీరు మీ స్టైల్ ఫాలో అవ్వాలి, మీ పర్సనల్ టచ్ అనేది దాంట్లో ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అన్ ఎస్సే. ఓకే, సో అదే కింద మనకి డిస్క్రైబ్ చేశారు. మనకి క్లియర్గా ఉండాలి, సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ ఉండాలి అని చెప్పేసి. సో దీస్ ఆర్ ద ఎస్సే క్యారెక్టరిస్టిక్స్, essay writing characteristics. So next we classified essay writing. So there are different essay writings. Okay, so we have narrative essay writing, we have descriptive essay writing, expository, reflective, imaginative. Okay, so we will clearly discuss these different essay writings. Okay, in another slide I will explain what is narrative essay writing, what is descriptive essay writing, what is expository, what is reflective, and finally imaginative. Okay, there are different types in essay writing. Okay, let's clearly see what is narrative essay writing. So narrative means nothing but telling a story.
about real life experiences. Okay, so remember, narrative essay writing means telling a story of real life incidents. రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ తీసుకొని ఒక స్టోరీ చెప్తున్నామంటే ఇన్ అ రిటర్న్ ఫామ్ లో ఒక స్టోరీ చెప్తున్నాము అంటే సో దాట్ కమ్స్ అండర్ నరేటివ్. ఓకే, సో ఏంటంటే ఇలాంటి లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్పేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఇన్వాల్వ్ ద ఆడియన్స్. సో ఆడియన్స్ ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు? సో మనం ఒక లైఫ్ లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో వాళ్ళు చదువుతున్నారు అంటే మన ఎస్సేని చదువుతున్నారు అంటే సో ఇన్ దాట్ వే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్, narrative essay writing. ఓకే, సో narrative essay writing ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తాను, టెలింగ్ అ స్టోరీ అబౌట్ రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ యొక్క స్టోరీస్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తే అది నరేటివ్ ఎస్సే రైటింగ్ అవుతుంది. ఓకే, సో కమింగ్ టు డిస్క్రిప్టివ్ అంటే ఏదన్నా ఒక సిచ్యువేషన్ తీసుకొని దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయడం. సో క్రియేటింగ్ పిక్చర్స్ విత్ వర్డ్స్. Writer might describe a person or a memory of special significance. సో ఓకే, ఏదన్నా ఈవెంట్ ని కానీ ఏదన్నా పర్సన్ ని కానీ డిస్క్రైబ్ చేయడం, లేదా ఏదన్నా ప్లేస్ ని డిస్క్రైబ్ చేయడం, ఆబ్జెక్ట్ ని డిస్క్రైబ్ చేయడం. సో దీస్ ఆల్ కమ్ అండర్ డిస్క్రిప్టివ్ ఎస్సే రైటింగ్. సో నరేటివ్ ఎస్సే రైటింగ్ లో మనం రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తాము. డిస్క్రిప్టివ్ ఎస్సే రైటింగ్ లో ఒక టాపిక్ ఏదైనా లేదా ఒక పర్సన్ ని ఒక ప్లేస్ ని ఏదైనా డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే డిస్క్రిప్టివ్ ఎస్సే రైటింగ్ లో మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే వర్డ్స్ అండ్ ద మీన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఏదైనా డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్ వీ హ్యావ్ టు యూస్. ఓకే, సో ఒక పర్సన్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం, ఒక ప్లేస్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నామంటే సో your words are important while writing any kind of essay writing. Okay, got it? Narrative అంటే రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని స్టోరీ ఫామ్ లో చెప్తాము. డిస్క్రిప్టివ్ అంటే ఒక పర్సన్ ని, ప్లేస్ ని, ఆబ్జెక్ట్ ని ఆర్ ఎనీ ఈవెంట్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తాం. ఓకే, సో కమింగ్ టు ఎక్స్పోజిటరీ ఎస్సే రైటింగ్. సో ఎక్స్పోజిటరీ ఎస్సే రైటింగ్ లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేస్తాం చూడండి. ద రైటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ or defines the topic using facts. సో మనకి ఫ్యాక్ట్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి? ఎక్కువగా న్యూస్ పేపర్స్ లో దొరుకుతాయి కదా. సో న్యూస్ పేపర్స్ కూడా కొన్ని ఇప్పుడు బ్లఫ్ చేస్తున్నాయిలేండి. సో మాక్సిమం if you want to know the facts, what is happening in the world, what we prefer first, newspapers. Okay, so exposure, so different world exposure gani, what is happening in India. If you want to know, we read newspapers and we Google it, we watch some real videos from YouTube. Okay, so facts ni, so expository essay lo emuntai facts, statistics and the topics which are related to what is happening now. ఓకే, సో ఇలాంటి ఫ్యాక్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనం ఎక్స్పోజిటరీ ఎస్సే రైటింగ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఇండియాని తీసుకున్నాం, ఇండియాలో ఇలా జరుగుతుంది, సో దీన్ని కంపేర్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక పాలసీ తీసుకుంది, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మనకి ఎలాంటి రిజల్ట్ వస్తుంది. సో కాజ్ అండ్ ఈఫెక్ట్ ఎస్సే, ఎక్స్పోజిటరీ రైటింగ్ ఇస్ కాజ్ అండ్ ఈఫెక్ట్. ఓకే, సో దానివల్ల యూజెస్ ఏంటి, సో దానివల్ల ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఫేస్ చేస్తాము, సో రిలేటెడ్ టు ఫ్యాక్ట్స్. సో మనం దాన్ని కంపేర్ చేయొచ్చు, సో అనదర్ పాలసీతో కంపేర్ చేయొచ్చు అండ్ అనదర్ కంట్రీతో కంపేర్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అని డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. సో ఇలాంటివి మీరు డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి, వాటి కాజ్ అండ్ ఈఫెక్ట్లు డిస్క్రైబ్ చేస్తాము, వాటిని కంపేర్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ కమ్స్ అండర్ ఎక్స్పోజిటరీ ఎస్సే రైటింగ్. సో కమింగ్ టు రిఫ్లెక్టివ్ ఎస్సేస్.
ఓకే. రిఫ్లెక్టివ్ అంటే మనకి దాని హెడ్డింగ్‌లోనే అర్థమవుతుంది. రిఫ్లెక్ట్ అంటే సో, మనకి సర్టెన్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి, హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి. సో, అండ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. వాట్లి వల్ల వచ్చే రిఫ్లెక్షన్. ఓకే. సో, ఫిలాసాఫికల్ సబ్జెక్ట్స్, రిలీజియస్ అండ్ థియలాజికల్ టాపిక్స్. సో, వాట్లి వల్ల ఇప్పుడు ఒక రిలీజియస్ టెక్స్ట్ తీసుకుందాము. బైబిల్ ఆర్ భగవద్గీత. సో, అది చదివినప్పుడు అది ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఆహ్, ప్రజల మీద అని చెప్పేసి మనం దాన్ని రిఫ్లెక్టివ్ ఎస్సేలో డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో, ఇలాంటి వన్నీ రిఫ్లెక్టివ్ ఎస్సేలోకొస్తాయి. ఓకే. గాట్ ఇట్. సో, ఎక్స్‌పోజిటరీలో అయితే ఫ్యాక్ట్స్ వస్తాయి. రిఫ్లెక్టివ్‌లో వచ్చేసి దాని యొక్క రిజల్ట్ అనేది హ్యాబిట్స్, క్వాలిటీస్ అండ్ రిలీజియస్ టెక్స్ట్ వీటి యొక్క రిజల్ట్ అనేది ఎలా ఉందో రిఫ్లెక్టివ్ ఎస్సేలో వస్తుంది. ఓకే. సో, ఇమాజినేటివ్. సో, ఇవి ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ గాని, కిడ్స్ గాని ఎక్కువ ఇష్టపడతారు ఇమాజినేటివ్ ఎస్సేస్. ఓకే. లైక్ ఒక వరల్డ్ ఉంది. లైక్ డోరేమోన్ ఉంది మనకి. డోరేమోన్ that is just imaginative. No one is there like Doraemon in our world. Okay. It's an imaginative story. Doraemon is there and he is always helping Nobita. Different gadgets. So this is an imaginative story. సో, ఇమాజినేటివ్ స్టోరీ ఎక్కువ కిడ్స్ ఇష్టపడతారు. అండ్ హెవెన్ ఉంది. సో, అక్కడ అన్నీ ఉంటాయి. సో, ఇలాంటివన్నీ ఇమాజినేటివ్ స్టోరీస్. సో, ఆల్ దీస్ ఇమాజినేటివ్ స్టోరీస్ సో, మన వరల్డ్ కాదు డిఫరెంట్. మనకి జనరల్‌గా జరిగేవి కాకుండా ఇమాజినేషన్‌లో మనం ఏదైనా జేయొచ్చు. సో, ఎక్కువ మనకి ఇమాజినేటివ్ స్టోరీస్ అపియర్ అవుతూ ఉంటాయి. సో, మీకు కూడా ఏదైనా ఇమాజినేషన్‌లో ఉంది. ఇలా ఉంటే బావుండు, ఇలా ఉంటే బావుండు అంటే యూ కెన్ రైట్ యాన్ ఇమాజినేటివ్ ఎస్సే. Okay, got it. So, shall I repeat once again? So, we have a different types of essay writing. So, one is narrative essay writing. So, narrative essay writing లో ఏం యూస్ చేస్తాము? రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ని యూస్ చేసి స్టోరీని నరేట్ చేస్తాం. ఓకే. సో, డిస్క్రిప్టివ్ లో డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ప్లేస్, పర్సన్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఎనీ ఈవెంట్ తీసుకొని డిస్క్రిప్టివ్ ఎస్సే రైటింగ్‌లో డిస్క్రైబ్ చేస్తాం. అండ్ ఎక్స్‌పోజిటరీలో ఫ్యాక్ట్స్‌ని డిస్క్రైబ్ చేస్తాం. వాటి వల్ల రిజల్ట్ ఏంటి? దానివల్ల యూజ్ ఏంటి? అండ్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ డిస్క్రైబ్ చేస్తాం ఎక్స్‌పోజిటరీలో. రిఫ్లెక్టివ్‌లో ఏదన్నా థియాలజీ టెక్స్ట్ తీసుకోండి. రిలీజియస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ తీసుకొని అది ఎట్లా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తాము రిఫ్లెక్టివ్ ఎస్సే రైటింగ్‌లో. అండ్ ఇమాజినేటివ్ అనేది ఇమాజినరీ వరల్డ్. Okay, which is different from our own world. Okay, so uh, imaginative essay writing lo so our imaginary world we can describe. Okay, so these are the different types of essay writing. Okay, yeah, this is an overview of an essay. Okay, generally ఏ ఎస్సే రైటింగ్ అనా వెదర్ యూ టేక్ నరేటివ్ ఆర్ డిస్క్రిప్టివ్ ఏది తీసుకున్నా దానికి ఒక ప్రాపర్ ఫామ్ ఉంటది. దానికి ఒక ఓవర్‌వ్యూ ఇస్తే ఎలా ఉంటది ఎస్సే. సో, ఫస్ట్ ఏముండాలి? ఇంట్రొడక్షన్ ఉండాలి. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ బాడీ. సో, చూడండి మనం పారాగ్రాఫ్ డిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు, లెటర్ రైటింగ్ డిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు ఈ 3 పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. లైక్ ఇంట్రడక్షన్, బాడీ, కంక్లూజన్ అనేది. సో, ఎనీథింగ్ వాటెవర్ యూ రైట్ ఇన్ రిటన్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ ఇన్ ఎస్సే రైటింగ్ ఆర్ ఇన్ a letter or in paragraph, you should use these 3 compulsory points. You should start anything in written form with introduction. And that is also compulsory for essay writing. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఉండాలి. మీరు టాపిక్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. ఏదైతే డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారో. సో, బాడీలో ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ అయినా ఉండొచ్చు. బట్ ఇట్స్ నాట్ టూ లెంథీ. ఎక్కువ లెంథీగా ఉండకుండా ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ అయినా మీరు డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు బాడీ పార్ట్‌లో. ఓకే. సో, కంక్లూజన్ వచ్చేసి సమ్మరీ ఆఫ్ ఓవరాల్ ఎస్సే. కంక్లూజన్‌లో మీరు ఎస్సే గురించి ఓవరాల్‌గా ఒక సమ్మరీ బ్రీఫ్‌గా 2, 3 పాయింట్స్‌లో సమ్మరీ ఇచ్చేయొచ్చు కంక్లూజన్ అనేది. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ ద ఓవర్‌వ్యూ ఆఫ్ ఎస్సే. సో, 3 థింగ్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఇంట్రడక్షన్, బాడీ అండ్ కంక్లూజన్. సో, ఇక్కడ మనకి బాడీ పార్ట్‌లో ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ అయినా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. Yeah, here also they described the same thing. The structure of an essay
ఓకే. ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్ 5 పారాగ్రాఫ్ ఎస్సే ఉంది అంటే, ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ కంపల్సరీ ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ 3 పారాగ్రాఫ్స్ బాడీ ఉండాలి. అండ్ ఫైనల్ పారాగ్రాఫ్ అనేది కంక్లూజన్ ఉండాలి. ఓకే. సో, మీరు ఒక 5 పారాగ్రాఫ్ రాస్తున్నారు ఎస్సే రైటింగ్‌లో అంటే, కంపల్సరీ ఒక ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇంట్రడక్షన్, ఫైనల్ పారాగ్రాఫ్ కంక్లూజన్, మీ మధ్యలో వచ్చిన పారాగ్రాఫ్స్ అన్ని బాడీ పార్ట్‌లోకి రావాలి. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్. Okay. Here also they gave detailed description about introduction, body, conclusion. And I want to show you one story. This is a story of best friend. This is an essay. Just imagine that this is an essay. And I want someone to read this. Can anyone read this? Then you will get idea how to write an essay if you read this. And wait, I'll unmute someone to read this. Uday. Uday always study. And can anyone other than Uday? Because I'm giving chance always to Uday and Nirikshana from Madhoni. And so can anyone? Agripalli and different colleges are there. Bitragunta, Pedana. Can anyone read? I'll show you screen essay. I'll show you. You have to read it. ఓకే. తానియాతో మనం మాట్లాడి చాలా రోజులయిపోయింది. సో, ఐ వాంట్ టు గివ్ ఛాన్స్ టు తానియా నౌ. యాహ్! ఐ గేవ్ యూ ఆప్షన్ తానియా. Tanya, are you there? Good morning, ma'am. Yeah, good morning. Wait here. Let me share my screen. You can read it. Tanya, can you see the screen? Yes, ma'am. Is that okay with the format? Otherwise, shall I increase the size of the letters? Okay, ma'am. Okay, read. So the title of the essay is? My best friend, ma'am. Yeah. So what is there in introduction? Introduction. Okay. My best friend name is Jim. We both live in the same colony. I met him for the first time when I was in class 5 and we both study in the same class of 12th. This is the introduction, ma'am. Okay. Body Okay. of the Yeah, read it. paragraph. Don't need to tell. He is Just read. very special in my. He is very special in my life. I do nothing without him. He always lives in a good mood and does not compromise with the wrong ways. He always does the right things and motivates everyone to do the right thing even in the class. He smiles even in his difficult circumstances and never lets his problems come to his face. He is a good advice. He likes to explain anything. He takes care of his parents, grandparents, and other family members. He always obeys the order of the other old people of his and the society. Okay, continue. There is one more paragraph. He Isn't is it very visible? tall and looks very different from. Yes, ma'am. He is very tall and looks very different from my other classmates. Once I was very sad due to some reasons. I could not buy all the necessary books for the class 10th. He asked me what happened, so I told him my whole story.
He said that you are he asked me what happened. So I told him my whole story. He said that you are unhappy about such a small thing for so many days. He started to laugh and said that do not panic. What happened? Suddenly we lost your voice. Ma'am, Okay, why suddenly why you stopped reading? here not coming, ma'am? You can zoom the screen. మీరు స్క్రీన్ ని జూమ్ చేసుకోవచ్చు. Okay, ma'am. He said that you are unhappy about such a small thing for so many days. He started to laugh and said that do not panic. I can share all the books with you in school and at home. You can do not have to buy a single book throughout the year. So we have one more. True friendship. True friendship. True friendship is a very difficult task for everyone. However, if one finds true friendship, then he is a very lucky person in a large crowd. This is an angelic and the most precious gift of life. True friendship is difficult to find and is counted as one of the greatest achievements in life. I am so lucky because I have a good friend from childhood. He matters a lot to me and I value her friendship very much. Love and motivation form him. My ultimate friend is very cute and everyone loves him very much like my parents, my class teacher and my neighbors, etc. He is an ideal student in my class. He is very punctual and comes to school at the right time. He also helps me with all the works of his home on time and a regular basis. He keeps his books and copies very well. His writing is very good and he inspires me to write well. Conclusion. I hope Jim and May remain best friends forever. Okay, thank you, Tanya, for reading whole essay. So what kind of essay it is? Have you understood the essay? Yes, It is ma'am. about, Friendship, ma'am. yeah, it is about Friendship. best friend. Yes, Yeah. ma'am. So here he described one person, like what happened in his life, and so these kind of essays comes under what kind of essay? Narrative or descriptive? Descriptive, ma'am. Because he described about his friend, and also he included narrative style also, yeah, because it is a real life thing, right? Yes, ma'am. So he mixed it. Okay, thank you, Tanya. You can mute your device. Okay, so here so this is the example for essay writing. So like this, you have to write essays. See, they followed the format. First, they gave introduction. Okay, so his best friend name is Jim. In that introduction, he said his friend's name. And in body part, we have a lot of paragraphs. 1, 2, 3. In first page, we have 3 paragraphs. And in second page, we have a 2. Total 5 paragraphs are there in body part. Okay, he gave different headings to paragraphs also. You can give different headings also while writing essays, because headings, they attract the readers. Okay, so in this body part, he described what happened in his life and how his friend helped him. Okay, and finally, in conclusion, what he said, so they want to remain best friends forever. Okay, so this gives a proper conclusion to whole essay. Now got it? Can you prepare essays like this? Okay, so introduction should be there. Body part, you can include a lot of paragraphs while describing, okay, in body part, and finally conclusion. Okay, so revising the essay. So
ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ఎస్సే యూ నీడ్ టు రివైజ్, రైట్? అలా రాసేసి మనం ఇచ్చేయలేం కదా ఎస్సేస్ని, ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవాలి. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని ఇంక్లూడ్ చేసామా లేదా, ఫస్ట్ థింగ్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్. నెక్స్ట్, రిమూవ్ ఎనీ డీటెయిల్ దట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్. సో టాపిక్కి రిలేటెడ్గా లేనిది ఏదన్నా ఇర్రెలవెంట్గా ఉంది అంటే దాన్ని తీసేయాలి. ఓకే, సో రివిజన్లో ఇవన్నీ చేయాలి మనం. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని ఉన్నాయా లేదా, ఇర్రెలవెంట్గా ఏదన్నా ఉంటే దాన్ని తీసేయడం. సో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్, గ్రామర్ మిస్టేక్స్, పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అన్నీ ఉన్నాయా లేదా. సో ఇక్కడ మన పారాగ్రాఫ్లో కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, లాస్ట్ లైన్ ట్రూ ఫ్రెండ్షిప్, లాస్ట్ లైన్ ఒక మిస్టేక్ చూడండి, అండ్ ఐ వాల్యూ హర్ ఫ్రెండ్షిప్ వెరీ మచ్. సో ఇప్పుడు దాకా బాయ్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేసేసి ఇక్కడ హిస్ ఫ్రెండ్షిప్ అనుకున్నా మనకి హర్ అని పెట్టేశారు. సో దట్ ఈస్ ద మిస్టేక్. సో యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ సో అదొక మిస్టేక్. సో ఇలా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్, గ్రామర్ మిస్టేక్స్, పంక్చువేషన్ మిస్టేక్స్ ఇవి ఉన్నాయా చెక్ చేసుకోవాలి రివైజ్ చేసేటప్పుడు. యూస్ డిస్క్రిప్టివ్ వర్డ్స్ అండ్ అప్రోప్రియేట్ ట్రాన్సిషన్స్ బిట్వీన్ పారాగ్రాఫ్స్. సో డిస్క్రిప్టివ్ వర్డ్స్ అనేవి ఎక్కువ యూస్ చేయాలి. ట్రాన్సిషన్స్ అంటే, ట్రాన్సిషన్స్ వర్డ్స్ నేను మీకు కొన్ని చూపిస్తాను. మోర్ ఓవర్, హవెవర్, ఇలాంటి వర్డ్స్, ట్రాన్సిషన్ వర్డ్స్ యూస్ చేయాలి మనం ఎస్సేస్ రాసేటప్పుడు. అవి కొన్ని వర్డ్స్ నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, రిపీటెడ్గా ఒక వర్డ్ని రిపీటెడ్గా ఏమి రాలేదు కదా, కొన్ని సార్లు మనం టైప్ చేసేటప్పుడు అది రాసేటప్పుడు ఒకే వర్డ్ని రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాము. సో అలాంటి మిస్టేక్స్ ఏమీ లేకుండా ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హ్యాంబర్గర్ మెథడ్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ లైక్ బర్గర్స్? నాకైతే చాలా ఇష్టం. నాట్ హ్యాంబర్గర్, ఐ లైక్ చికెన్ బర్గర్. ఓకే, సో ఎలా ఉంటుంది బర్గర్? ఎలా ఉంటుంది, మనకి స్టార్టింగ్ ఒక బన్ ఉంటుంది అండ్ బాటమ్ అనదర్ బన్. సో ఇన్ ద మిడిల్ వీ లైక్ టు ఇంక్లూడ్ ఆల్ ద స్టఫ్. ఓకే, సో మీట్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాము, టమాటోస్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాము, అండ్ లెటీస్ అనే ఒక లీవ్స్ ఉంటాయి, గ్రీన్ లీవ్స్, అవి ఇంక్లూడ్ చేస్తాము. సో దీన్ని ఒక హ్యాంబర్గర్తో కంపేర్ చేస్తే ఎస్సే రైటింగ్ అనేది, సో స్టార్టింగ్ అన్ని టాప్ పన్ని మనం ఇంట్రడక్షన్ కింద, అండ్ ఇన్ ద మిడిల్ పారాగ్రాఫ్స్, బాడీ పార్ట్ లో పారాగ్రాఫ్స్ వస్తాయి కదా, డిఫరెంట్ పారాగ్రాఫ్స్. సో చూడండి, ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ కనుక బన్ అయితే, నెక్స్ట్ గ్రీన్ లీవ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని లెటీస్ అంటాం మనం. సో తర్వాత ఏమి యాడ్ చేసాము, టమాటోస్. టమాటోస్ లో ఏంటి, అది ఇంకో పారాగ్రాఫ్. బాడీలో లెటీస్, టమాటోస్, మీట్ అనేవి డిఫరెంట్ పారాగ్రాఫ్స్. అండ్ ఫైనల్లీ బాటమ్ బన్ పెడతాం కదా, అది కంక్లూజన్. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు ఫాలో దిస్ హ్యాంబర్గర్ మెథడ్. ఓకే, సో మీరు ఎస్ఏ రైటింగ్ అనగానే బర్గర్ని గుర్తు తెచ్చుకోండి. సో టాప్ బన్ వచ్చేసి ఇంట్రొడక్షన్, నెక్స్ట్ లెటీస్, టమాటోస్, మీట్, ఇవన్నీ బాడీ ఆఫ్ ద పార్ట్, పారాగ్రాఫ్స్, డిఫరెంట్ పారాగ్రాఫ్స్ విత్ సబ్ టైటిల్స్, అండ్ ఫైనల్లీ final bottom one వచ్చేసి conclusion. So you need to follow this method while writing essays. Okay, this is just for fun. So మనకి introduction, body, conclusion ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం కాబట్టి we are just showing you the picture of burger. So at least by remembering burger you will remember what we have to include. Okay, so tips to write essay. So first sentence, don't forget to indent the first sentence. Indent means just giving the space from margin. Okay, we need to give space if you want to start the first sentence. That is one tip you need to remember while writing essay. So don't forget commas, periods, capital letters. Periods, you know, full stops. Okay, ఇవన్నీ మర్చిపోవద్దని చెప్తున్నారు. స్పేస్ అనేది మర్చిపోకండి, స్పేస్ ఇవ్వడం. అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ యాడ్జెక్టివ్స్, యాడ్వర్బ్స్ యాడ్ చేయండి. ఒక పర్సన్ని కానీ ఏదన్నా ప్లేస్ని కానీ డిస్క్రైబ్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ లాట్ ఆఫ్ యాడ్జెక్టివ్స్. ఓకే, సో ట్రాన్సిషన్ వర్డ్స్కి ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు చూడండి, ఇలాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి. వెన్ యు ఆర్ అటెంప్టింగ్ టు రైట్ ఎస్సే యూ నీడ్ టు యూజ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సెకండ్, అండ్ ఇన్ కంక్లూజన్, however, moreover. These are the transition words. Means topic change చేసేటప్పుడు
అండ్ టాపిక్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి ట్రాన్సిషన్ వర్డ్స్ని యాడ్ చేస్తే ఇట్ గివ్స్ గుడ్ సెన్స్ టు యువర్ ఎస్సే రైటింగ్. ఓకే, సో రిమెంబర్ టు యూస్ ట్రాన్సిషన్ వర్డ్స్ ఆల్సో. Okay, so these are some examples for transition words. Okay, now you have time to write an assignment. Okay, so మీరు ఒక essay రాయాలి. That is assignment for you. See, you need to write an essay on a look into your daily life. So just have a look at your daily life. So pick up one incident. So based on that, you need to write one essay. Okay, so this is called narrative essay, right? సో రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నామంటే ఇది నరేటివ్ ఎస్సే అవుతుంది కదా. సో ఎస్సే రాయడానికి ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇచ్చారు చూడండి. ఓకే, ఎస్సే రాసేటప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి. సో ఎట్ వాట్ టైమ్ యువర్ డే స్టార్ట్స్ ఇన్ ద మార్నింగ్, డిస్కసింగ్ అబౌట్ వేరియస్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ద డే, visit to your friend's home. So these questions. So at what time I wake up and what I do, what I plan various things in a day. So all these questions you need to ask if you want to write an essay. So when you ask these kind of questions, then definitely you will get answers. So based on those answers, you can create an essay. So this is assignment for you. You need to write an essay on your daily life. Okay, this is one assignment. And another assignment is regarding coronavirus. Okay, so writing about coronavirus comes under what kind of? Describing a disease. Okay, comes under descriptive, otherwise expository. Expository essay writing కూడా అదే కదా, ఫ్యాక్ట్స్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాము. సో కరోనా వైరస్ ఎస్సే అనేది ఎక్స్పోజిటరీలో కూడా వస్తుంది. సో while writing this essay, you need to frame some questions. క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎస్సేలో పెట్టకండి. మీకు మ్యాటర్ రావాలి అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఒకసారి ఫ్రేమ్ చేసుకుంటే మ్యాటర్ వస్తుందని క్వశ్చన్స్ జస్ట్ ఫర్ రిఫరెన్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ కరోనా వైరస్, వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్, వెన్ డిడ్ ఇట్ కమ్ ఫ్రమ్, సారీ వేర్ డిడ్ ఇట్ కమ్ ఫ్రమ్, should I worry about it or not, and how can I protect myself? So if you ask these questions, then definitely you will get matter. Okay, so I request you to write one essay on coronavirus. So first assignment is regarding your daily life, and second assignment is about coronavirus. Okay, let's see how many of you can create essays. Okay, so what we learned today, ఏం నేర్చుకున్నాం? ఎస్సే రైటింగ్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎస్సే రైటింగ్, ఏంటి డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఏం రాసుకున్నారు మీరు? యూనిటీ, బ్రెవిటీ, ఆర్డర్. సో దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్సే రైటింగ్. ఎన్ని టైప్స్ డిస్క్రైబ్ చేసుకున్నాం? నరేటివ్ ఒకటి, డిస్క్రిప్టివ్ ఒకటి డిస్క్రైబ్ చేసుకుంటాం, అండ్ ఎక్స్పోజిటరీ అండ్ రిఫ్లెక్టివ్. ఓకే, సో different types we discussed under essay writing. And imaginative essay writing kuda we discussed under different types of essay writing. So overview of an essay writing. So what is overview? So there should be proper introduction, body part, and conclusion. Okay, so format, that is the format for essay writing, and different steps to write an essay. And we Tanya read one example, right, regarding best friend, and that is one example we discussed. And the hamburger model లో మనం ఎస్సే రైటింగ్ అనేది రాయాలి అని చెప్పేసి చూసుకున్నాం. సో I gave you 2 assignments. One assignment is you need to write essay regarding your life, and another assignment is you need to write coronavirus essay. Okay, so these are the things we discussed. So whatever you learned till now in English classes, apply that in this essay writing. So you learned creating sentences and everything, right? So apply all those formulas here while writing essay writing. So you need to practice to learn. That you have to remember. Hope you'll write and come up with essays tomorrow. Okay, that's all for today. And it's almost okay. So it's time for another class. Yeah, Lahari SRR. Yeah, just follow hamburger model to write essays. And see you tomorrow.
Okay then. Bye everyone. Thank you, ma'am. Yes, happy morning, everyone. Hope all are doing great. So I can see many of your faces. So on your videos, everybody. So చాలా మంది ఆన్ చేశారు, ఇంకా ఆన్ చేయలేదు. Yeah, good morning, everyone. Yes. Okay. So what we have discussed in the last class, sorry to continue, but we have a very limited time, right? So చాలా తక్కువ టైం ఉంటుందన్నమా, అందుకే కంటిన్యూ చేసేస్తాను. Okay then, we'll just have a small activity. Okay, ma'am, selfie videos post చేయమన్నారు కదా, ఏ టాపిక్ మీద? Yes ma, you can introduce yourself. మీకు సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పారు కదా ఎలా చేయాలి అనేది, ఆ వీడియోస్ దాని గురించి ఆ టాపిక్ మీద కంప్లీట్ గా మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ మీకు నచ్చిన టాపిక్, ఇప్పటి వరకు మన ఇంగ్లీష్ లో కానీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో కానీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్న దాంట్లో మీకు ఏమైనా నచ్చిన టాపిక్ ఒక 2 minutes. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద హోల్ వీడియో షుడ్ బి ఫర్ 5 minutes. అంటే మీ ఇష్టం, ఒక 5 minutes లెంగ్త్ ఉన్న వీడియో తీసుకోండి. So first thing is, for the first 3 minutes or 2 minutes, you can have your self introduction video. Okay, me own ga me self introduction ichukochu, and then you can other 2 minutes you can have your interested topic. Okay, so for example, meeku enti presentation skills baga nachindi. Okay, so 4 P's meeku baga telusini, and other thing is 7 C's of communication meeku arthamaindi baga meer explain cheyalanuntunnaru. Then go with your own way of telling. Okay, so first me generally batch 2 సంబంధించాము, పలానా ట్రైనర్స్ ఉన్నారు అని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటారు. The first minute. Second minute is overall self introduction of yourself, అంటే మీ weaknesses, మీ strengths, మీ hobbies, all this comes under one part, right? Self intro, knowing yourself. So అది ఇస్తారు. దాని తర్వాత మీకు నచ్చిన టాపిక్ 2 minutes ఇస్తారు. This is your wish, completely your wish. Okay, సో సెండ్ దాట్ వీడియోస్. మీరు మ్యామ్ కి పంపించినా, నాకు పంపించినా, లేకపోతే మన ప్రణీత మ్యామ్ కి పంపించినా పర్వాలేదు, సార్ కి పంపించినా పర్వాలేదు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఐఎమ్ సారీ, ఎగ్జామ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఓన్లీ లాస్ట్ ఛాన్సెస్ సాటర్డే మీకు 4 వరకు అవైలబిలిటీ ఇచ్చాం, బికాస్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఆ రోజే అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మొత్తం చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారని ఈవినింగ్ 4 వరకు ఇచ్చాము. వన్స్ ద ఎగ్జామ్ ఇస్ కంప్లీట్, దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఛాన్స్ టు రీరైట్. ఓకే, ఐఎమ్ సారీ, సమ్మన్ పోస్టెడ్ ఇట్. సో సాటర్డే మీరు ఎగ్జామ్ రాసుంటేనే మీకు అటెండెన్స్ పడుతుంది, లేకపోతే ఆ మార్క్స్ కౌంట్ అవుతాయి, లేకపోతే ఈ రోజు మాత్రమే లింక్ పెట్టడం అవ్వదండి. ఐఎమ్ సారీ. ఎస్, ఓకే. సో ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేసుకుందామా బిఫోర్ ద టైమ్ రన్స్ అవుట్ ఫర్ 3 minutes. ఓకే, సో డూ యూ నో హౌ టు క్లాప్ యువర్ హ్యాండ్స్? ఓకే, డూ యూ నో హౌ టు బ్లింక్ యువర్ ఐస్? Blinking. Yes. Okay, Tanya, good one. Do you know how to snap your fingers? Chitikal. Snapping fingers. Okay. Do you know how to tap your hands? Tap on your hand. Okay, good one. So these are the 4 instructions. Okay. So nenu ee instruction cheppina meeru 3 times continuous ga stop avukunda cheyali. For example, I said blink your eyes, then you have to blink it 3 times. Okay, if I say clap your hands, then you have to clap 3 times. Okay, if I say tap your hands, then you have to tap 3 times. Okay, if I say snap your fingers, then you have to do it as 3 times. Okay, good. Shall I start? సో అలా చెయ్యాలి అంటే మొబైల్ మీరు ముందు ఒక ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ లో పెట్టుకొని మీరు నాకు కనిపించేటట్టు చూస్తే I can see all of your faces. Yeah. Yes, Tani, adjust your mobile. Good one. Okay. Amjad Khan, meer kuda meeru phone ikkada pettesukoni straight ga pettukoni mobile meer ila కూర్చోండి, so that I can see you all around. మీ ఫ్రెండ్స్ ని కూడా నేను చూడగలుగుతా. Okay, thank you Amjad, thank you. Good one. Okay, ready? Clap your hands. Blink your eyes. Tap your hand. I said, okay. Clap your hands. I said first instruction. Clap your hands. Tap your hand. Okay. Blink your eyes.
Touch your ears. Blink your eyes. Clap your hands. Snap your fingers. Touch your nose. Tap your nose. Tap your hand. Clap your hands. Clap your hands. Blink your eyes. Touch your hand. Tap your hand. Tap your ears. Tap your nose. Snap your fingers. Snap your fingers. Snap your fingers. Fingers. Snap your fingers. Tap your hand. Blink your eyes. Blink your eyes. Tap your hands. Good, Shakina. Tap your hands. Okay. Tap your ears. Tap your nose. Yeah, good thing. Relax. Okay. Thank you, everyone. I can see all the happy faces here. Good one. Okay. So let's now discuss what we have discussed yesterday. Can anyone interpret what we have discussed yesterday? Yesterday's class? Yes. Deepthi raised hand. I'll unmute her. Yes. Ma'am, can you hear me? Yeah, unmuted, ma. You can speak. Very good. Yesterday we discussed about daily activities. Okay, we have discussed about daily activities. Okay, what Daily do you mean by activities? daily activities? Daily activities means things which we use daily for a day. Okay, which we do daily in our day. Okay, done. Okay, can you tell me some examples of daily activities? Waking up, Okay, brushing teeth, waking up, brushing our teeth, bathing, yeah, bathing. dressing. Oh, our Indian culture is to bath for two times a day, right? Okay. Sorry, ma'am, I can't understand. I know, I get so many replies. Okay. Yeah. And other than daily activities, what we have discussed now? Under daily activities, we have discussed about. Yeah, I Sangeeta can't is understand. answering. Can you repeat it, please? Okay. After daily activities, under daily activities topic, the other topics we have discussed is. We will discuss about instrumental activities also. Very good. Can you And- tell me some of the examples for instrumental activities of daily living? Caring for others, Okay, caring for Reading. others. the child rearing, ma'am. Child rearing, I can say like parenting. Good one. Shopping. Community, Like it, community good one. mobility, Uh, shopping, Shopping. financial management, Very good. Financial management. religious observance, Yes, religious management or religious care. And home establishment, home establishments. And health management. very good. Health management. Uday, thank you for good answers. And thank you, Deepthi. Yes, we have discussed about instrumental activities of daily living. Okay. So activities of daily living, we have several activities like what we do in a daily life. Whereas the special category we have classified as instrumental activities of daily living, which helps us to grow as an individual, to manage our life individually and happily. Okay, so these are the things which which help us to grow individually and to lead a happy life. I can say those can be caring for others, child rearing, financial management, and home establishment, and community mobility, and other things like I can have health management. All this comes under instrumental activities of daily living. So if we habituate these things, we make our life easier and we will be happily lived.
ఓకే, సో దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు హ్యాబిచుయేట్. సో దాని తర్వాత ఏం చెప్పుకున్నామమ్మా, ఈ డైలీ యాక్టివిటీస్ ని మనం స్పెసిఫైడ్ గా దానికంటూ పర్టికులర్ టైం ని అలాట్ చేస్తే దెన్ ఎస్, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ దీప్తి. టైం మేనేజ్మెంట్ స్పెసిఫైడ్ గా అలాట్ చేస్తే ఆ రొటీన్ థింగ్స్ కి కానీ లేకపోతే ఆ హ్యాబిచువల్ థింగ్స్ కానీ మనం స్పెసిఫైడ్ టైం అంటూ అలోకేట్ చేస్తే విల్ ఫేస్ సెవెరల్ అడ్వాంటేజెస్ దాని నుంచి మనం గెయిన్ చేస్తాము అని నేర్చుకున్నాం. ఓకే, సో దోస్ అడ్వాంటేజెస్ క్యాన్ బి వాట్ ఈస్ దాట్, అడ్వాంటేజెస్ ఏమై ఉండొచ్చు ఒక స్పెసిఫైడ్ టైం అంటూ మనం అలాట్ చేస్తే? When you give a specified particular When we allow time time management, yes, then we have freedom you'll be mental having peace. freedom. Okay, and mental peace. mental peace, very good. And we have to manage the time to deal with our distractions. Very good. So the very most important thing is we have to manage our time for the distractions we have. Okay, so la manage cheskunte we can concentrate more on the things what we can do. Okay, so ఒకటి చెప్పుకున్నాము ఫస్ట్ నుంచి మనం తెలుసుకుంటున్నది ఏంటంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఇస్ నోయింగ్ వన్ సెల్ఫ్. మన గురించి మనం తెలుసుకోవడమే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్. సో పర్సనాలిటీ అని చెప్పుకున్నాం. వెరాస్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్స్ అంటే మనకి ఏం అవసరమో, okay, so what we how we can develop ourselves anedi నేర్చుకోవడమే personality development. So the major thing is when you give time for the things or the activities we should do in a day will make us to have more time, flexible time అనేది మనకి ఇస్తుంది. సో ఒక ఫ్రీడమ్ అంటూ మనకి ఇస్తుంది. ఏ టైం మనం దేనికి అలోకేట్ చేసుకోవాలి, మన పర్సనాలిటీని మనం ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలన్న ఫ్రీడమ్ ని మనకి ఇస్తుంది. ఓకే, Yeah. so that's why we have to more care about the time management. So how to time manage or else how to effectively use our time anedi I'll just give you few tips for you. Okay, please concentrate. And today's topic for the continuation is again daily activities under that. So how we can effectively use our time or else how we can manage our time means first of all you have to set goals correctly. Okay, the first thing you have to do is you have to set goals correctly. So ఏం చేస్తామమ్మా గోల్స్ ఎలా కరెక్ట్ గా సెట్ చేసుకోవాలి అంటే the first thing is you have to know your weaknesses, you have to know your strengths. సో ఎప్పుడైతే వీక్నెసెస్ అండ్ స్ట్రెంగ్స్ మనం తెలుసుకున్నామో మనం ఎంతవరకు రీచ్ అవ్వగలము, మనం ఎంతవరకు కష్టపడగలము అనేది మనకే తెలుస్తుంది. ఓకే, సో మనం ఫోకస్డ్ గోల్స్ మనం పెట్టుకోగలుగుతాం. That can be your personal goals, that can be your professional goals. Okay, so ఖచ్చితంగా పర్సనల్ గోల్స్ ఉండాలి, ప్రొఫెషనల్ గోల్స్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొఫెషనల్ గోల్స్ కి వచ్చేటప్పటికి ఈ 1 hour టైం పీక్ టైమ్ లో నేను ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు 1 hour స్టడీ అవర్స్ ఉంది, నేను ఏం చేయాలి, దీస్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్. ఈ టైంలో నేనేం చేయాలి. నా ఫ్యూచర్ గోల్ ఏంటి, ఐ హావ్ టు బికమ్ సమ్ వన్. ఓకే, సో ఒక డాక్టర్ అవ్వాలి, ఒక టీచర్ అవ్వాలి, దీస్ ఆర్ మై గోల్స్, ప్రొఫెషనల్ గోల్స్. పర్సనల్ గోల్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటమ్మా, వెన్ ఐ గెట్ జాబ్ నా ఫ్యామిలీ నేను ఇలా చూసుకోవాలి, నేను ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలి, నేను ఒక కార్ కొనుక్కోవాలి, నేను ఒక సమాజంలో ఒక స్థాయిలో ఉండాలి. దీస్ ఆర్ మై పర్సనల్ గోల్స్. ఓకే, సో బోత్ గోల్స్ షుడ్ బి సెట్ ప్రాపర్లీ. కరెక్ట్ గా సెట్ చేసుకోవాలి అంటే నీ గురించి నీకు ముందు తెలియాలి. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం గోల్స్ సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు నువ్వు చాలా కేర్ఫుల్ గా నీ గోల్స్ ని, నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకొని, నీ ప్రియారిటీస్ ఏంటో తెలుసుకొని నువ్వు సెట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ సెట్టింగ్ గోల్స్, షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ అవ్వచ్చు, లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ అవ్వచ్చు. సో షార్ట్ టర్మ్ ఇప్పుడు ఈ 1 hour లో ఈ డేలో నేను ఏం చేయాలి, షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్. నా ఫ్యూచర్ లో నేను ఏం చేయాలి, లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ వచ్చేటప్పుడు ప్రియారిటైజింగ్ వైజ్లీ, ఏది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, ఏది అర్జెంట్ థింగ్స్, ఏవి నేను అవాయిడ్ చేయొచ్చు కంప్లీట్ గా అనేవి ఇక్కడే ప్రియారిటైజేషన్ లో నీకు తెలిసిపోతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ డే నేను లేచిన వెంటనే ఏం చేయాలి, వాట్ ఈస్ మై ఇంపార్టెంట్ టాస్క్, వాట్ ఈస్ మై అర్జెంట్ టాస్క్ అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ సెట్ ఏ టైం లిమిట్. ప్రతి దానికి నువ్వు ఒక టైం లిమిట్ సెట్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రీడింగ్ 2 questions. ఈ 2 questions నేను ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేయాలంటే ఐ హావ్ ఓన్లీ 20 minutes లెఫ్ట్. ఓకే, ఈ 20 minutes లో నేను ఎంత కంప్లీట్ చేయగలను, నేను డెఫినెట్ గా ఆ 20 minutes లో నా 2 questions కంప్లీట్ చేసేయాలి. దట్ ఈస్ మై టార్గెట్ అండ్ ఐ హావ్ టు వర్క్ హార్డ్. నా 100% బెస్ట్ నేను ఇచ్చేయాలి దానికి.
ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సెట్టింగ్ ఏ టైం లిమిట్. టైం లిమిట్ సెట్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయమ్మా. బికాస్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ టార్గెట్ ఇన్ యువర్ మైండ్, నీ మైండ్ లో నీకంటూ ఒక టార్గెట్ ఉంటే నువ్వు ఎక్కువ కష్టపడగలవు, నిన్ను నువ్వు ప్రోత్సహించుకోగలుగుతావు. అన్లెస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టార్గెట్స్, యూ వోంట్ వర్క్ హార్డ్. ఓకే, రైట్. సో సెట్ ఎ టైమ్ లిమిట్ అండ్ దెన్ టేక్ బ్రేక్స్ బిట్వీన్ టాస్క్. ప్రతిదీ కంటిన్యూస్ గా చేయడం వల్ల నీకు కొన్ని డేస్ చేసిన తర్వాత నీకు నువ్వే అలసట వచ్చేస్తుంది, యూ వాంట్ టు టేక్ ఫ్రీ టైం. సో అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే నువ్వు టాస్క్ కి మధ్యన నువ్వు తీసుకునే టాస్క్ కి మధ్యన గ్యాప్ తీసుకుంటావో, బ్రేక్ తీసుకుంటావో, నీకు నువ్వు టైం ఇచ్చుకుంటావో, నీ ఆలోచనలకు కానీ, నీ థాట్ ప్రాసెస్ కానీ, లేకపోతే నువ్వు రిలాక్స్ అవ్వడానికి కాస్త టైం ఇస్తావో, దెన్ యూ క్యాన్ వర్క్ బెటర్. ఓకే, ఎక్కువ వర్క్ చేయగలుగుతావు అలసిపోకుండా. సో హ్యావ్ బ్రీతింగ్ ప్రాక్టీస్ కానీ, లేకపోతే నీ ఫ్రెండ్స్ తో టైం స్పెండ్ చేయడానికి కానీ, నీ ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయడానికి కానీ ఆ బ్రేక్స్ తీసుకో, ఒక 5 minutes అలా టాస్క్ మధ్యన. ఓకే, సో డోంట్ హరీ, డోంట్ బర్డెన్ యువర్ సెల్ఫ్. అంత బర్డెన్ పెట్టుకోకుండా నువ్వు టార్గెట్స్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఆ టార్గెట్స్ అచీవ్ అయిన తర్వాత నీకు కాస్త ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. ఓకే, సో టేక్ దట్ టైమ్ టు రిలాక్స్ యువర్ సెల్ఫ్, టు గెట్ ప్రిపేర్డ్. నిన్ను నువ్వు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి టైం గ్యాదర్ చేసుకోండి. ఓకే, ఆర్గనైజ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఆ టైంకి నువ్వు, ఆ పర్టికులర్ టైంకి నిన్ను నువ్వు ప్రోత్సహించుకుంటున్నావా లేదా, నిన్ను నువ్వు పురుగొల్పుకుంటున్నావా లేదా, నిన్ను నువ్వు ఇన్స్పైర్ చేసుకుంటున్నావా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఆల్రెడీ గోల్స్ నీ ముందున్నాయి, టాస్క్ నీ ముందున్నాయి, నువ్వు ఈ టైం లిమిట్ లో నువ్వు ఇది చెయ్యాలని తెలుసు. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ హ్యావ్ టు ఆర్గనైజ్ యువర్ సెల్ఫ్. నీ టైం దానికి ఇచ్చేయాలి నువ్వు. ఓకే, అండ్ దెన్ రిమూవ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ టాస్క్. మనం అస్సలు ఇంపార్టెంట్ లేని టాస్క్ ని పక్కన పెట్టేసేయాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్, నువ్వు చదువుకుంటున్నావు, మధ్యలో ఏంటిది, యూ జస్ట్ వాంట్ టు ప్లే గేమ్ ఆడుకుందాం అనుకున్నావు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ అర్జెంట్ థింగ్, డెసిషన్ నీ చేతుల్లో ఉంది, యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. Right? So remove non-essential tasks. Next one, plan ahead for the further goals. Already you reach your goals. నువ్వు ఎలా ప్లాన్ చేయాలి, నేను ఎలా చేస్తే ఇప్పుడు నా వర్క్, నా టాస్క్ ఫినిష్ అయిపోతుంది, స్మార్ట్ వర్క్. ఓకే, సో ప్లాన్ దట్ అండ్ యూస్ ద టైం ప్రాపర్లీ. అగైన్ సెట్ యువర్ గోల్స్. సో ఆల్రెడీ నీకు ఒక గోల్ రీచ్ అయిపోతే మళ్ళీ ఇంకొక గోల్. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకొక గోల్, యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్. సో this is the way of your time management. Okay, so we have several advantages. దీని నుంచి మనకి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి we can reduce our stress levels, we can boost up our confidence. మనలో మనకి ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటూ పెరుగుతుంది. ఓకే, సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్, ప్రాపర్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ టైం మేనేజ్మెంట్ టిప్స్. ఓకే, రైట్. సో ఒకవేళ మనం చేయలేకపోతే దెన్ we definitely face these consequences. ఈ కాన్సిక్వెన్సెస్ అనేవి మనం ఫేస్ చేస్తాం. ఒకవేళ మనం టైం మేనేజ్మెంట్ రీచ్ అవ్వలేకపోతే ఏమవుతుంది, మన వర్క్ క్వాలిటీ తగ్గిపోతుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే వర్క్ చేయలేమో మనకి ఖచ్చితంగా అవతల దగ్గర నుంచి ఒక గుడ్ రెప్యుటేషన్ అనేది మనకి రాదు, డెఫినెట్ గా ఒక బ్యాడ్ రెప్యుటేషన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు మేనేజ్ అవర్ సెల్ఫ్. మనం ఖచ్చితంగా మన ఎమోషన్స్ ని, మనల్ని మనం కంట్రోల్ లో ఉంచుకొని మన టైం ని మేనేజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మేనేజ్ చేసుకుంటామో విల్ బి హ్యావింగ్ వెరీ గుడ్ బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్ దాట్. Right? So the final thing I want to say is, the first నుంచి మనం చెప్పుకున్నది ఒకటే, knowing oneself. మన గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో వాట్ వి గెయిన్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ గోల్స్ నువ్వు ప్రాపర్ గా సెట్ చేసుకోగలుగుతావు. సెకండ్ ఆఫ్ ఆల్, నువ్వు ఏమైనా డిసిషన్స్ తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు అబ్రప్ట్లీ నువ్వు ఆలోచించకుండా నువ్వేం రీచ్ అవ్వగలవు, నువ్వేం చేయగలవు అనేది నీకు తెలుసు కాబట్టి డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది క్విక్ గా జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా ఒక టాస్క్ నా ముందు ఉంది, నేను ఇది చేయగలను, నేను చేయలేను, నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో తెలుసు, నా వీక్నెస్ ఏంటో తెలుసు నాకు. బికాస్ నేను చేయగలను అన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా నేను ఒక ముందు అడిగేస్తాను, క్విక్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో అండ్ వెన్ యూ నో యువర్ వీక్నెసెస్, యూ క్యాన్ అవతల వాళ్ళ దగ్గర నీ వీక్నెసెస్, సేమ్ వీక్నెసెస్ వాళ్ళ దగ్గర చూసినప్పుడు నీకు అర్థం అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ దేర్ వీక్నెస్, కాబట్టి నేను వాళ్ళని పాయింట్అవుట్ చేయకూడదు, వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ ని చూసి నేను ఎంకరేజ్ చేయాలి, కానీ వాళ్ళని పాయింట్అవుట్ చేయకూడదు అన్న విషయం నీకు అర్థమవుతుంది. బికాస్ నో వన్ పాయింట్అవుట్స్ యూ. ఓకే, సో ఏం చేస్తామమ్మా, ఒకే మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళని చూసాం అనుకోండి, వి ఫీల్ హ్యాపీ అండ్ వి మేక్ ఫ్రెండ్షిప్, అంతేనా?
సో మనలాంటి మైండ్ సెట్ వేరే వాళ్ళకి కూడా ఉంటే ఏం చేస్తాం, విల్ బి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ద హోల్ ఇయర్, సో ఫర్ ద హోల్ లైఫ్ ఐ కెన్ సే. సో మన మైండ్ సెట్ మనలాగే ఆలోచించే వాళ్ళు, మనలాగే థింక్ చేసే వాళ్ళు మనకు దొరికితే విల్ బి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము, మనలాగే డెఫినెట్ గా వీక్నెసెస్ కూడా వాళ్ళకి ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇంపేషెంట్ గా ఉన్నారు, షార్ట్ టర్మ్ యాంగర్ అనేది వీళ్ళకి కూడా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఏం చేస్తాము, సో మనలాగే వాళ్ళకి కూడా వీక్నెసెస్ ఉన్నాయని వాళ్ళని కూడా మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. ఓకే, వి ట్రీట్ పీపుల్ వెల్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ అండ్ నోయింగ్ అవర్ వీక్నెసెస్ తెలియడం వల్ల మనం ఏం చేయగలము, మనం ఎంత రీచ్ అవ్వగలము అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ దట్ no one is perfect, no one is going to give 100% అనేది ఎవరు ఇవ్వలేరు. 100% ఎవరు కరెక్ట్ కాదమ్మా. ఓకే, సో మనం తప్పు చేయడం నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి, కానీ అమ్మో తప్పు చేసేస్తానేమో, నేను చేయను, ఇది నేను అసలు స్టార్ట్ చేయను అన్న థాట్ ప్రాసెస్ కి నువ్వు వెళ్ళకూడదు. ఓకే, సో నీ వీక్నెసెస్ నీకు తెలిసినాయి అంటే వాటిని నువ్వు ఓవర్కమ్ చేయడానికే ట్రై చేయాలి, కానీ ఆ వీక్నెసెస్ లో ఉండిపోవడానికి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఆలోచించడానికి వీల్లేదు. ఓకే, సో బై నోయింగ్ యువర్ వీక్నెసెస్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్అవుట్ ఆన్ ఇట్. ఖచ్చితంగా వాటిని వర్క్అవుట్ చేయాలి. వాటి నుంచి ఒక స్ట్రెంగ్త్ ను గెయిన్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్ వీక్నెసెస్, రైట్? సో అండ్ అండర్స్టాండ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ వెల్. ప్రతి దాంట్లో నేను ఖచ్చితంగా వర్క్ హార్డ్ చేస్తాను, నేను 100% నా బెస్ట్ ఇస్తాను అనే ముందుకెళ్ళాలి, కానీ నా నేనేం ఈ పని చేయలేనేమో అన్న ఆలోచనలోకి నువ్వు వెళ్ళకూడదు. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు అవర్ అగైన్ డైలీ యాక్టివిటీస్ కి వచ్చేటప్పటికి, మనం వేరే వాళ్ళతో కాన్వర్స్ చేయడానికి we can use this daily activities. For example, I can ask you like, when will you wake up? సో ఏ టైంకి రోజు నువ్వు లెగుస్తావు, ఏ టైంకి రోజు నువ్వు పడుకుంటావు, రోజు నువ్వు లైబ్రరీకి వెళ్తావా? దీస్ అండ్ క్వశ్చన్స్ ఐ క్యాన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ అదర్స్. ఓకే, సో నీ ఫ్రెండ్స్ తో కానీ నీ రూమ్మేట్స్ తో కానీ నువ్వు అడగాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ డైలీ యాక్టివిటీస్ నువ్వు షేర్ చేసుకోవచ్చు, నీ డైలీ షెడ్యూల్ నువ్వు షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో హౌ క్యాన్ వి ఆస్క్ దెమ్? ఎలా అడగచ్చు వాళ్ళని అంటే, యూ క్యాన్ ఆస్క్ లైక్, వాట్ టైమ్ డూ యూ యూజువల్లీ వేక్ అప్? నువ్వు ఏ టైంకి రోజు లెగుస్తావు? వాట్ టైమ్ డూ యూ యూజువల్లీ వేక్ అప్? ఏ టైంకి నువ్వు మార్నింగ్ లెగుస్తావు? ఓకే, హౌ మెనీ టైమ్స్ a week do you go running? రన్నింగ్ కానీ, జాగింగ్ కానీ, ఎక్సర్సైజ్ కానీ నువ్వు రోజు ఎన్నిసార్లు చేస్తావు? రోజుకి ఎన్నిసార్లు చేస్తావు, లేదా వీక్ కి ఎన్నిసార్లు చేస్తావు? ఓకే, సో ప్రతి డే వెళ్తావా? ఎవ్రీ డే ఇన్ ద వీక్ వెళ్తావా? ఓకే, యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్. హౌ మెనీ టైమ్స్ ఎ వీక్ do you go jogging? What time do you usually go to bed? How often do you watch a movie at night? సో ఇలాంటి థింగ్స్ అని నువ్వు అతను వాళ్ళని పోస్ట్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్. ఓకే, రైట్? సో హౌ టు సే ఆన్సర్స్ ఫర్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా చెప్పచ్చు? ఓకే, సింప్లీ ఐ కెన్ యూజ్, ఇవి రోజు మనం చేస్తాం కదా మన డైలీ యాక్టివిటీస్. ఓకే, సో ప్రతి రోజు మనం చేస్తుంటాం. సో వీ క్యాన్ యూజ్ ఇన్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో మనం యూజ్ చేసేయచ్చు. ఓకే, ఐ యూజువల్లీ గో టు బెడ్ at 9 o'clock. ఓకే, రోజు నేను ఈ టైంకి 9 o'clock పడుకుంటాను. ఓకే, రోజు 5 o'clock కి లెగుస్తాను. దీస్ ఆర్ మై టైమింగ్స్ అనుకోండి. ఓకే, సో యూ క్యాన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో మనం యూజ్ చేసేయచ్చు. ఓకే, సో ఐ క్యాన్ యూజ్ దిస్ యాక్షన్స్ ఇన్ a basic sentence. Every morning I brush my hair. ప్రతి రోజు మార్నింగ్ నా తల దుక్కుంటాను. Everybody cleans their teeth in the morning. My mother always cleans the house after breakfast. I like to play with my young ones. I drink plenty of water every day. Most people eat 3 meals a day. After waking up, I make my bed. Okay, so these are the things you can say. అవతల వాళ్ళు లేదా రేపు నేను ఈ క్లాస్ గురించి అడిగాను అనుకోండి. ఓకే, సో ఈ క్లాస్ లో నేను మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు వాట్ టైమ్ యూ యూజువల్లీ వేక్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఐ కెన్ ఆస్క్. సో నేను ఆస్క్ క్వశ్చన్స్, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని నేను అడగచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇన్ అ బేసిక్ సెంటెన్స్. ఓకే, సో యూజువల్లీ మనం అందరం ఒకేలా చేస్తాం కాబట్టి ఎవ్రీ మార్నింగ్ ఐ బ్రష్ మై హెయిర్. ఎవ్రీబడి క్లీన్స్ దేర్ టీత్ ఇన్ ద మార్నింగ్. Okay, so these are the casual things I can say, casual answers I can say. Okay, most people eat 3 meals a day. After waking up, I make my bed.
So these are the actions, everyday actions I can answer to them. Na daily activities వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఈ sentences form లో నేను చెప్పొచ్చు. Okay, I always wish my teachers when I see them. Good afternoon, good morning, good evening, ma'am. So మీరు చెప్తుంటారు కదా ఎప్పుడు. So I always wish my teachers when I see them. నేను చూసిన ప్రతిసారి వాళ్ళని విష్ చేస్తాను. Okay, I always sit down with my friends during lunch. నా లంచ్ టైం అప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి కూర్చొని భోజనం చేస్తాను లేదా వాళ్ళతో కూర్చుంటాను. ఓకే, మై ఫ్రెండ్స్ ఆల్వేస్ చిట్ చాట్ విత్ మీ డ్యూరింగ్ బ్రేక్స్. ప్రతి బ్రేక్ అవర్స్ లో వాళ్ళు నాతో కబుర్లు చెప్తారు, నా ఫ్రెండ్స్ నాతో కబుర్లు చెప్తారు. ఓకే, ఐ స్లీప్ ఎర్లీ ఇన్ ద నైట్. నేను ఎర్లీగా పడుకుంటాను, త్వరగా పడుకుంటాను నైట్ టైం. సో దిస్ ఆర్ ద యూజువల్ యాక్షన్స్, డైలీ మనం చేసే పనులు. ఓకే, సో నౌ ఎప్పుడైనా మనం లొకేషన్స్, వేర్ ఆర్ యూ, I'm at my home. Okay, so locations మనం చెప్తున్నప్పుడు we should use at అన్నది యూస్ చేయాలి. Okay, I'm at work, at my work, I'm at the office, at home, I'm at school, I'm at the beach. Okay, locations మనం చెప్తున్నప్పుడు we have to use a sentence and before that we have to use at ని యూస్ చేయాలి, at preposition ని యూస్ చేయాలి. Okay, right? Okay, Nama. So, shall we practice a conversation now? A conversation practice, or a role play practice, Dama. Who wants to read this? Yeah, Uday Kiran is ready. Okay, one is Uday Kiran, and the other one is who is going to read? Okay, Nirikshana. Okay, Nirikshana. Okay. Yes. So the first person is Uday. Okay, Uday, your partner is Nirikshana. Nirikshana, are you ready? Yes. Hello, Pavitra. What are you doing? Okay, once again, when you have these names, so ikkada proper ga nenu vere valla names idichanu. You can use your own names. So first one is Uday and second one is Nirikshana. Are you ready, ma? Yes. Hello, Can you turn Nirikshana. on your video, please? Just Nirikshana, turn on video. Please turn on your video. Yeah, good thing. Yes. So this is your partner Uday, and Uday, your partner is Nirikshana. You can use the words like Uday and Nirikshana. Okay? Okay, ma'am. Okay, go on. Hello, Nirikshana. What are you doing? To library in evenings. A bit louder. Nice. That's nice. Do you go to library every day of the week? I usually go from Monday to Friday. Saturday. I wish I could go to library, but I have to work. That's okay. Finding it when you went to go to. I will join you. Are you going to my birthday party next Sunday? Oh, sure. I love to. Thanks, Miss. Okay then. See you there. Happy work. Thanks. Bye. Bye. Yeah, good man. Good Uday and Nirikshana. Thank you for the conversation. Okay, so make a role play ante telusu kadama. Role play is acting like someone. Okay, here are these two friends. Iddaru friends unnaru. So వాళ్ళ క్యాజువల్ కాన్వర్సేషన్ లో నువ్వు నేను నడుస్తూ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఎలా మాట్లాడుకోవచ్చు, ఎలా కాన్వర్స్ చేసుకోవచ్చు, మన డైలీ రొటీన్స్ లేదా డైలీ యాక్టివిటీస్ ని మనం ఎలా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఇక్కడ ఒక రోల్ ప్లే చెప్తుంది. ఓకే, సో ఇంకెక్కరు ఎవరైనా చదువుతారా? ఉదయ్ చదివారు. అండ్ ఎనీ అదర్ హూ వాంట్స్ టు రీడ్ దిస్? Just raise your hand. Any other than Uday and Nirikshana? వాళ్ళిద్దరూ చదివారు. Who wants to read this? Okay, who wants? Someone raised hand. Okay. Chiru, yes.
Yeah. Okay. May I know your good name, ma? Anusha, ma'am. Anusha. Okay, okay. Anusha from? Anusha from which college, ma? ARR Government College. Okay. So your partner GJC Rudrapaka is ready. Yes. Click OK, Rudrapaka. Okay. Yes. Say your name, please. Hello, Pavitra. What are you doing? Rudrapaka, మాట్లాడండి అమ్మా. మీ పేరు చెప్పు. Hello, Priya. What are you doing? Yeah, just a minute. Rudrapaka, who is speaking there? Neelima, ma'am. Neelima. Okay, Neelima, your partner is Anusha. Okay, so Anusha will start the session. So Miru Anusha and Neelima is your partner. Anusha, Neelima is your partner. You can add up here Neelima. Okay, right? So conversation Miru మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది అక్కడ పక్కన చెప్పాలి, చూపించాలి. Okay. Yeah, go on. Start and have a louder voice, please. Hello, what are you doing? Hello, Pavitra. What are you doing? Hi, Nilima. I always going to library in the evening. Nice. Do you go to library every day of the week? I always go from Monday to Sunday. I wish I could go to library, but I have to work. So that's okay. Ping me when you want to go to library. Will join you. Are you going to my library park next Sunday? Oh, sure. I love to. Thanks. Yeah. Okay. You have happy work. Thanks. Bye. Yeah. Thank you, Anusha and Nilima. Good reading. So, okay. So, meanwhile, I'll give you 2 more minutes. Please write it down. You have to make me a video of it. Okay. Meeru, మీ friend కలిసి ఒక వీడియో చేసి నాకు పంపించండి on this conversation. I'll tell you how to pronounce or how to do it anyway. Someone please help me. Tanya, are you ready? Tanya and Asmita kuda unnaru. ఓకే, సో ఎలా చెప్పాలి అనేది నేను చెప్తానమ్మా, చూడండి. ఓకే, సో తనియా, యూ విల్ బి సెకండ్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఐ విల్ బి ఫస్ట్ సారీ ఐ విల్ బి పవిత్ర అండ్ యూ విల్ బి ప్రియా. ఓకే, సో ఫస్ట్ తనియా మీరు స్టార్ట్ చేయండి. యు నో మై నేమ్ రైట్? హెప్సీ, యూ కెన్ కాల్ మీ హెప్సీ. ఓకే, యా, ట్రీట్ మీ యాజ్ యువర్ ఫ్రెండ్. Treat me as your friend. Okay, so I'll be Ma'am, first character is mine, ma'am. yes, first character is yours. Okay, so be a casual conversation loki vellali. Okay, Okay, ma'am. done. Hello, Hepsiba. What are you doing? Hey Tanya, I always go to library in the evenings. That's nice. Do you go to library every day of the week? I usually go from Monday to Saturday. I wish I could go to library, but I have to work. Oh, that's okay. Ping me when you want to go to library. I will join you. Are you going to my birthday party next Sunday? Oh, sure. I love to. Thanks, yaar. Okay then, see you there. Happy work. Thanks. Bye. Bye-bye. Okay, good, Tanya. Good work. Okay, so this is the way you have to pronounce me words, expressions, words lo teliyali. Okay, so take a friend of yours, oka partner ni తీసుకోండి. Okay, these 2 role plays మీరు నాకు వీడియో చేసి పెట్టాలి. Okay, this is your task for today. So ఏం చేస్తారు, just introduce yourself starting మీ name, మీ friend name, and then what where are you from, your like your college name, and then
బ్యాచ్ నెంబర్ ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయండి, అండ్ ట్రైనర్స్ బోత్ మ్యామ్ ని నన్ను కూడా కలపండి. ఓకే, అండ్ ఆర్ APSSDC కోఆర్డినేటర్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళని కూడా నేమ్స్ చెప్పండి. ఆ తర్వాత సో నౌ వీ వుడ్ లైక్ టు డూ అన్ యాక్టివిటీ ఆన్ కాన్వర్సేషన్ రోల్ ప్లే. ఓకే, సో ఈ రోల్ ప్లే గురించి మీరు చేస్తారు. ఓకే, సో మిగతా వాళ్ళు ఈ కాన్వర్సేషన్ రాసుకున్నారండి? You can take any conversation. So the main thing is you have to include the daily activities అందులో include చేయాలి, daily activities statements దాంట్లో include చేయాలి. For example, I can use like what time do you usually wake up? Okay, so మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే జాగింగ్ వెళ్తున్నారు, జాగింగ్ వెళ్ళినప్పుడు మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు. ఓకే, మీరు కాన్వర్సేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఆ జాగింగ్ కాన్వర్సేషన్ లో మీరు ఏం చేస్తారు అనేది మీరు మాకు చూపించండి. ఓకే, రైట్. సో and now I would like to share few more important things with you. The thing is, yes, very important things. How ఇప్పుడు వరకు టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే మీరు చూసుకున్నారు. ఓకే, సో హౌ టు మేనేజ్ our time effectively అనేది మీరు కొన్ని పాయింట్స్ ని బట్టి చూసుకున్నారు. అండ్ టైం మేనేజ్ చేసేటప్పుడు how we can focus on a day. సో ఇప్పుడు టైం ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నామా, టైం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాము, స్పెసిఫిక్ టైం అలాట్ చేస్తున్నాము, మేము టార్గెట్స్ పెట్టుకుంటున్నాము, దట్స్ ఫైన్. బట్ హౌ వీ క్యాన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆర్ హౌ వీ క్యాన్ ఫోకస్ ఆన్ ద కంప్లీట్ డే, ఆన్ ద టాప్, ఆన్ ద యాక్టివిటీస్ వీ హ్యావ్, ఎలా ఫోకస్ చేయాలి అంటే I can suggest you some of the things. The first thing is minimize multitasking. మల్టీటాస్కింగ్ అంటే ఏంటమ్మా, 2-3 పనులు ఒకేసారి చేయడాన్ని మనం మల్టీ టాస్కింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ మల్టీ టాస్కింగ్ ని ఎక్కువగా అన్ని సందర్భాల్లోనూ వాడడానికి వీల్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఏం చేస్తామంటే మనకి బేసిక్ అలవాటు లేదా మనం చేసే ఎప్పుడో ఖచ్చితంగా చేసి ఉంటాము మన లైఫ్ లో, ఏంటి, మనం హోంవర్క్ చేస్తూ టీవీ చూస్తుంటాము, హోంవర్క్ చేస్తుంటూ మ్యూజిక్ వింటాము. Okay, these are the things we do, multitasking, 2 or more things at a time, I can say. Okay, so konni sandarbhallo that will be good. So konni sandarbhallo that is okay, but anni times ad worth avadu. So avoid, minimize multitasking, tagginchukondi multitasking. Okay, when you want to focus on complete thing, meer multitasking ane tagginchukoni one work one time at a time manam చేసుకునేటట్టు చూసుకోవాలి. ఓకే, సో మనం టీవీ చూస్తూ వర్క్ చేస్తే మనం వర్క్ ఏం చేస్తున్నామో తెలియదు, జస్ట్ మనం రాయడానికే అవుతుంది. బట్ వెన్ యూ వర్క్ ఆన్ దాట్ ఇండివిజువల్ గా దాని మీద వర్క్ ఫోకస్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా, మనకి రీడింగ్ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది, మనం చదివింది మన బ్రెయిన్ లోకి, మనం రాసేది మన బ్రెయిన్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో మల్టీ టాస్కింగ్, మినిమైజ్ యువర్ మల్టీ టాస్కింగ్ యాక్టివిటీస్. సెకండ్ వన్ is meditate. Okay, meditation will helps you to improve your focus and concentration ni major ga penchutundi. So oka breathing practice kani lekapothe concentration on your meeru slight ga mee eyes close cheskoni concentrate cheyadam gaani meditation cheyadam gaani cheste you can improve concentration. Okay, so dani valla mana focus manam ఏ యాక్టివిటీస్ మీద పెట్టాలనుకుంటున్నామో దాన్ని చేయొచ్చు. Okay, so or else take a deep breath, eyes close cheskoni oka 10 numbers count cheskoni breathing practice cheyandi. నిన్న మనం చేసుకున్న ప్రకారం 1:2:4 ఉంది కదమ్మా, ఆ బ్రీతింగ్ ప్రాక్టీస్ కూడా మీరు చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్లీ, ఖచ్చితంగా రోజు మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. ఎందుకు చేయాలి అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఒకటి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఏ కాదమ్మా, ఇంకొకటి మన మెంటల్ టెన్షన్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోయి ఫ్రెష్ మైండ్ తో మనం డేని స్టార్ట్ చేయగలం. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి ఎక్కువ కాదు, జస్ట్ వాకింగ్ అనుకోవచ్చు, జాగింగ్ అనుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఒక 10 to 20 minutes అలవాటు చేసుకోండి. దిస్ విల్ హెల్ప్స్ యూ టు రిలీజ్ యువర్ స్ట్రెస్. మీ ముందు ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్రీవియస్ ఆలోచనలు అన్నిటినీ కొంచెం పక్కన పెట్టి కాస్త పీస్ఫుల్నెస్ ని మనకి ఇస్తుంది. ఓకే, సో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, మేక్ ఏ టు డూ లిస్ట్. మనం ఆల్రెడీ మన షెడ్యూల్ లో మనం టు డూ లిస్ట్ వేసుకోవాలని చెప్పాము. సో ఎప్పుడైతే టు డూ లిస్ట్ వేసుకుంటామో మనం ఆలోచించకుండా, గ్యాప్ లేకుండా మన యాక్టివిటీస్ ని మనం కంటిన్యూస్ గా చేసేయచ్చు, బ్రేక్స్ తీసుకొని. ఓకే, సో హౌ మేనేజ్ యువర్ టు డూ లిస్ట్ అండ్ ట్రై సమ్ కెఫెన్ ఆర్ హాట్ గా, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ అని కానీ లేకపోతే బూస్ట్ అని కానీ, ఇవన్నీ కాస్త ప్రాపర్ డోస్ లో మనం ఒక చిన్న గ్లాస్, ఓకే, సో తీసుకుంటే ఒక మిల్క్ మనం తీసుకోవడం వల్ల దాంట్లో ఉన్న
విటమిన్స్ లేకపోతే దాంట్లో ఉన్న పోషకాలు మనకి బాగా ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. సో మనం ఫోకస్డ్ గా ఉండడానికి, మన బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవ్వడానికి ఈ కాఫీ కానీ లేకపోతే బూస్ట్ కానీ లేకపోతే మిల్క్ కానీ హాట్ గా ఏమైనా తీసుకున్నా వెంటనే మన మైండ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో బ్రేక్స్ మనకు కావాల్సినప్పుడు, బాగా అలసటగా అనిపించినప్పుడు యూ క్యాన్ ట్రై సమ్ హాట్ మిల్క్ ఆర్ హాట్ కాఫీ లైక్ దాట్. ఓకే, అండ్ టేక్ బ్రేక్స్. ఖచ్చితంగా మీరు కంటిన్యూస్ గా వర్క్ చేసేయగలను అని చెప్పి చేయడం కాదు, అప్పుడప్పుడు కాస్త 5 to 10 minutes లేదా 2 to 4 minutes బ్రేక్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, కీప్ వర్క్ ఎట్ వర్క్. కీప్ వర్క్ ఎట్ వర్క్ అంటే, సో ఎప్పుడైతే మనం వర్క్ చేస్తున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు చదువుకోవాలి, దిస్ ఈస్ థింగ్స్. ఓకే, సో అక్కడ ఆలోచనలు తీసుకొచ్చి ఇంటి దగ్గర ఫోకస్ చేయడం, ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఆలోచనలు మళ్ళీ కాలేజ్ లో ఆలోచించడం, ఇలాంటివన్నీ కాస్త అవాయిడ్ చేయాలి. మన బ్రెయిన్ కి మనం స్ట్రెస్ ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాము. ఓకే, సో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మన కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం వర్క్ మీద ఉండాలి. అండ్ ఇంటి దగ్గర మనం ఉన్నప్పుడు మన టైం మనకంటూ ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే, మన పర్సనల్ టైం అంటూ మన పర్సనల్ థింగ్స్ కి ఇవ్వాలి. అంతేగాని స్ట్రెస్డ్ గా ఎప్పుడు వాటి గురించి ఆలోచించుకొని మన గురించి పాటు చేసుకోకూడదు. ఓకే, ట్రైన్ యువర్ మైండ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, నేను ఇవి ఆలోచించాలి, ఇవి ఆలోచించకూడదు అని నువ్వు బ్రెయిన్ ని నువ్వు ట్రైన్ చేసుకోవాలి. ట్రై సమ్ ఏంటది, మీ పజల్స్ కానీ లేకపోతే సండే బుక్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ వాటిని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో నీ బ్రెయిన్ యొక్క షార్ప్నెస్ నువ్వు అందించిందని అవుతావు. ఓకే, ట్రై సమ్ స్పీడ్ గేమ్స్ కానీ లేకపోతే బ్రెయిన్ ని యాక్టివేట్ చేసే గేమ్స్ కానీ అలవాటు చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో ఎక్కువ కాదు, టైం ని దానికి లిమిటెడ్ గా దానికంటూ ఇచ్చేయాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే 5 minutes మించి నేను వాడకుండా, 10 minutes మించి నేను వాడకుండా చూసుకోవాలి. ఓకే, సో మన బ్రెయిన్ ని బూస్టప్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే మ్యాథ్స్ కానీ ఏమైనా సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఫైండ్ ఎ క్వయట్ ప్లేస్. సో ఎందుకు, మనల్ని మనం రిలాక్స్ చేసుకోవడానికి. ఎక్కువగా నాయిస్ ఉంటే మనకి నచ్చదమ్మా. హ్యూమన్స్ కి జనరలీ అవుట్ ఆఫ్ ఎక్కువ నాయిస్ వచ్చింది అనుకోండి, జనరలీ మనకు నచ్చదు. సినిమా హాల్స్ లో మనం చూసేస్తాం కానీ, బట్ బయట అదే వాయిస్ వస్తే కనుక మనం పెద్దగా ఇష్టపడం. ఓకే, సో క్వైట్ ప్లేస్ ఒకటి ఎంచుకోండి, మీకు నచ్చిన ప్లేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాలేజ్ లో మీకు బాగా ఒక ప్లేస్ మీకంటూ ఒకటి చూస్ చేసుకోండి. ఆ ప్లేస్ లో ఎప్పుడైనా మీరు రిలాక్స్ అవ్వడానికి, మీరు కాస్త పీస్ఫుల్ గా ఆలోచించడానికి ఆ ప్లేస్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ఫాలో ది 20-20-20 రూల్. ఓకే, సో బాగా అలసిపోతున్నారు అనుకోండి, లేకపోతే ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నాం అని అనిపించవచ్చు అప్పుడప్పుడు. ఓకే, అలాంటి టైంలో ఈ 20-20-20 రూల్ ఏంటంటే, ప్రతి 20 minutes కి మీరు ఒక 20 seconds మీరు దూరంగా, ఒక 20 meters దూరంగా ఉన్న డిస్టెన్స్ లో మీరు ఫోకస్, ఓకే, ఒక 20 minutes కంటిన్యూస్ గా దాన్ని చూడడానికి ట్రై చేయండి. దెన్ యూ రిలాక్స్ ఆర్ ఎల్స్ యూ క్యాన్ రిలాక్స్ యువర్ ఐస్. ఓకే, దాన్ని అలా స్టేర్ చేస్తే ఒక 20 meters ఉన్న దాని దగ్గర ఒక వస్తువుని కానీ లేకపోతే అక్కడ ఏమైనా మనం అలా స్టేర్ చేస్తూ ఒక 20 seconds ఉండగలిగితే, దెన్ వీ క్యాన్ రిలాక్స్ అవర్ ఐస్. కంటిన్యూస్ గా దానికంటూ స్ట్రెయిన్ ఇవ్వకుండా మన ఐస్ ని రిలాక్స్ చేయొచ్చు. దిస్ వుడ్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. సో ట్రై చేయండి ఒకసారి. అండ్ దెన్ ఫోకస్ ఆన్ ద థింగ్స్ వాట్ యు హ్యావ్. సో ఏం చేయాలమ్మా, నీ అబ్రప్ట్ టైం నువ్వు ఇచ్చేసేయాలి. ఓకే, సో నీ బిజీ షెడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో, నేను ఎందుకు బిజీగా ఉంటున్నాను, లేకపోతే నేను ఏ విషయాలకి బిజీగా ఉండాలి, ఏ విషయాలకి నేను పక్కన పెట్టేయాలి అనేది నువ్వు ఆలోచించాలి. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ వర్కింగ్ ఆఫ్లైన్. సో ఇది మేజర్ గా మొబైల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి బాగా వర్క్ అవుతుందమ్మా. సో ఆన్లైన్ లో వర్క్ చేస్తే ఎప్పుడు మనం కొత్త నోటిఫికేషన్స్ చెక్ చేస్తూ ఉంటాము. ఓకే, మన వర్క్ డిస్టర్బ్ అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం మెయిల్ పంపించాలన్నా, ఒక లెటర్ టైప్ చేయాలన్నా, లేకపోతే ఇంకేమైనా ఆఫీస్ వర్క్స్ చేయాలన్నా మనం మొబైల్లో లేకపోతే ల్యాప్ లో చేస్తుంటాం. సో అలా చేసేటప్పుడు ఆన్లైన్ లో ఉన్నామంటే మన కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం ఒక వాట్సాప్ మీదకో, ఒక టెలిగ్రామ్ మీదకో, లేకపోతే ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ మీదకో వెళ్ళిపోతుంది. సో అలా కాకుండా నువ్వు ఆఫ్లైన్ లో ఉండి నీ వర్క్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. సో దాట్ న్యూ నోటిఫికేషన్స్ నువ్వు వచ్చినా దాని నుంచి నువ్వు డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకూడదు. ఓకే, ద అదర్ థింగ్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ ఫేవరెట్ ఫోకస్ స్పాట్. మనం చెప్పుకున్నట్టు ఒక ఫేవరెట్ ఫోకస్ స్పాట్ నువ్వు పెట్టుకొని అక్కడ నువ్వు ఆలోచించుకోవడానికి కానీ లేకపోతే నీకంటూ టైం ఇచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డివైడ్ స్పెసిఫిక్ అవర్స్ టు టాస్క్. సో నువ్వు డివోట్ స్పెసిఫిక్ అవర్స్ టు టాస్క్. నువ్వు ఇచ్చుకున్న టాస్క్ కి స్పెసిఫిక్ గా మినిమం టైం అంటూ వాటికి ఇచ్చేయాలి.
ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది 2 hours లో కంప్లీట్ చేయగలనంటే 2 hours కంప్లీట్ టైం దానికి ఇచ్చేసి నీ ఫోకస్, నీ బెటర్ వర్క్, నీ 100% వర్క్ అనేది దానికి ఇవ్వాలి. ఓకే, సో అలాగే నీ యాక్టివిటీస్ కంటూ స్పెసిఫిక్ టైమ్స్ అంటూ స్పెసిఫిక్ అవర్స్ అంటూ ఫోకస్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఎంబ్రేస్ బోర్డమ్, ఏది చేయకుండా ఉండకూడదు. కొంతమంది ఏమి చేయకుండా అలాగే ఖాళీగా టైం స్పెండ్ చేద్దామని చూస్తారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ హ్యూమన్ నేచర్ అనుకోవచ్చు దాన్ని. ఓకే, సో అలా ఉండకుండా మనల్ని మనం ఎప్పుడు బిజీగా పెట్టుకున్నాము అంటే, మనం ఎప్పుడు అదర్ థింగ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తాము అంటే దాని నుంచి మనం కాస్త ఏదైనా ఎక్కువగా నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ మనకంటూ ఏం చేయాలి ఫర్దర్ గా, నెక్స్ట్ స్టెప్ నేను ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది మనల్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దాట్ వీ క్యాన్ లెర్న్ మోర్ థింగ్స్. అలా కాదని ఒక్కసారి మన మైండ్ ని రిలాక్స్ చేసేసాము అంటే ఏం చేయకుండా అలాగా ఉండిపోతున్నామంటే రోజంతా మనం నేర్చుకోం సరికదా, మన టైం ని, మన వాల్యుబుల్ ప్రీషియస్ టైం ని మనం వేస్ట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ యూ నీడ్ టు వర్క్, సమ్ టైమ్స్ యూ నీడ్ టు రిలాక్స్. ఆ రిలాక్స్ టైం ఏంటో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, దానికి ఎంత టైం ఇవ్వాలి, లేకపోతే మరీ కొంతమంది ఏంటంటే ఓవర్ గా వర్క్ చేసేస్తుంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ థింగ్. ఓకే, సో నువ్వు ఎందుకు బిజీగా ఉన్నావు, లేకపోతే ఎందుకు వర్క్ చేయాలి, ఎంత వర్క్ చేయాలి అనేది నీకు తెలియాలి. ఓకే, సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ నీ ప్రెసెంట్ నువ్వు నీ డేని, నీ పర్సనల్ డేని నువ్వు ఇచ్చేయాలి, అండ్ సేమ్ టైం నీ ప్రొఫెషనల్ డేని కూడా నువ్వు బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్. అండ్ ద థింగ్స్, these are the 15 things you can do to focus on a day. Okay, so నీ డేని నువ్వు ఫోకస్ చేయాలంటే 15 థింగ్స్ నువ్వు ఐడియాలోకి ఉంచుకోవాలి. అండ్ ద థింగ్ ఐ కెన్ సే ప్రొడక్టివ్ టైం మనం ఇవ్వాలంటే వేకప్ టైమ్ ఇస్ 5 AM అండ్ స్లీపింగ్ టైమ్ ఇస్ బిఫోర్ 10 ఐ కెన్ సే. ఓకే, సో ఒక 5 నుంచి ఖచ్చితంగా మనకి 7 hours అంటూ రెస్ట్ ఉండాలమ్మా. 7 hours మీరు కంప్లీట్ గా స్లీపింగ్ కి చేయాలి. సో మార్నింగ్, ఎర్లీ మార్నింగ్ వేకప్ 4 కి ముందు లేచి వాళ్ళు ఉంటారు, దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. బట్ మాక్సిమం టైమ్ ఇస్ 5 కి మీరు లేయగలిగితే మీ పనులన్నీ ఇన్ టైమ్ లో మీరు కంప్లీట్ చేసుకోగలుగుతారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ క్యాన్ సెట్ యువర్ అండ్ మీ నైట్ ప్రోటోకాల్ ఒకటి ఫాలో అవ్వండి. దీనివల్ల మీకు సెవరల్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ దట్ మీన్స్, గో టు బెడ్ అండ్ వేకప్ ఈచ్ డే అరౌండ్ ద సేమ్ టైం. ఓకే, రోజు ఒకే టైంకి పడుకోవాలి, రోజు ఒకే టైంకి లేవాలి. ఇదొక్కటి అలవాటు చేసుకోండి. దిస్ వుడ్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. మీ మెంటల్ స్ట్రెస్ ని, ఫిజికల్ స్ట్రెస్ లేకుండా ఇచ్చేస్తున్నాము. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ గో టు బెడ్ అండ్ వేకప్ ఈచ్ డే అరౌండ్ ద సేమ్ టైం. ఒకే టైంకి రోజు పడుకోవాలి, ఒకే టైంకి రోజు లేవాలి. ఓకే, టర్న్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అట్లీస్ట్ 30 minutes బిఫోర్ బెడ్. సో 30 నిమిషాల ముందు మీరు పడుకుని పోతారని 30 minutes ముందే మీ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఏవి మీ దగ్గర లేకుండా అవి పక్కన పెట్టేసేయాలి. Okay, and read a book, write in a journal or write your to-do list for the next day. సో నెక్స్ట్ డే ఏవైతే చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి మీరు పడుకునే ముందే ఒక డైరీలో నోట్ అవుట్ చేసేసుకోండి. ఓకే, లేదా మీరు ఈ రోజంతా ఎలా చేశారు, ఈ రోజంతా ఎలా గడిపారు అనేది ఒక జర్నల్ రాయడానికి ట్రై చేయండి, ఒక డైరీ రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో ఆర్ ఎల్స్ మీరు పడుకునే ముందు ఒక పుస్తకం చదివి పడుకోండి. దట్ వుడ్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ఓకే, మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసే బుక్ కానీ లేకపోతే మీకు నచ్చిన స్టోరీస్ కానీ చదవడానికి ట్రై చేయండి. సెట్ అన్ అలారం ఇఫ్ యూ డోంట్ వేకప్ నేచురల్లీ అట్ ద సేమ్ టైం ఎవ్రీ మార్నింగ్. సో రోజు ఒకే టైంకి లేవలేను అని నీకేమైనా అనిపిస్తే కనుక ఒక అలారం సెట్ చేసుకొని పడుకోండి. ఓకే, ఆ అలారం కి మీరు లేచేటట్టు చూసుకోండి. అండ్ యాడ్ ఎ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ లెవెండర్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ టు యువర్ పిల్లో. సో లెవెండర్ ఎసెన్షియల్ మీరు చూసుంటారమ్మా, లెవెండర్ ఫ్లవర్స్ లేకపోతే జాస్మిన్ లెవెండర్ ఫ్లవర్స్ మీరు చూస్తున్నారు కదా. సో ఇవి చూసుంటారు. సో ఇవి ఏంటంటే బేసిక్ గా మనకి నైట్ కాస్త రిలాక్స్ గా మన మైండ్ ని రిలాక్స్ చేసే ఆయిల్స్ అన్నమాట. ఆయిల్స్ లైక్ సెంట్స్ అన్నమాట. సో జాస్మిన్ గానీ, లెవెండర్ గానీ, లేకపోతే బాదాం గానీ, ఇవన్నీ మీరు నైట్ పడుకునేటప్పుడు మీ పిల్లోకి అప్లై చేసి కానీ లేకపోతే జస్ట్ మీ నెక్ దగ్గర అప్లై చేసుకొని పడుకుంటే యూ విల్ జస్ట్ రిలాక్స్ యువర్ సెల్ఫ్. మీ మైండ్ ని కాస్త రిలాక్స్ చేయడానికి, కొంచెం నిద్ర వేగంగా పట్టడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి. Okay, so there will be having some essential things in there. So oil essential things ఉంటా, అవి మీకు నైట్ స్లీప్ బేగా రావడానికి కానీ మీ మైండ్ రిలాక్స్ బేగా అవ్వడానికి కానీ ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, లిసన్ టు యువర్ వైట్ నాయిస్ యాప్ టు క్లియర్ ద మైండ్.
సో ఏమైనా మీ మైండ్ లో ఉన్న థింగ్స్ ని క్లియర్ చేసుకోవాలంటే ఒక లైట్ మ్యూజిక్ ఏమైనా వినడానికి కానీ, లేకపోతే ఇంకేమైనా మీకు నచ్చిన సాంగ్ విని పడుకోండి, సరిపోతుంది. ఓకే, వెన్ యూ వేక్ అప్ సెట్ అన్ ఇంటెన్షన్ ఆర్ గోల్. సో ఆల్రెడీ మీరు టు డూ లిస్ట్ వేసుకుంటారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా లేచినప్పుడు నేను ఈ గోల్ మీద వర్క్ చేయాలి అన్న ఫోకస్ ని మీ మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ఒక పాజిటివ్ మైండ్స్ తో మీరు లెగాలి. Okay, so this is a night protocol you should follow for effective day schedule, right? So these are the things you can focus. And for improve of your daily quality, so eat things మీరు రోజు చేశారో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. డ్రింక్ ఏ కప్ ఆఫ్ హాట్ మిల్క్. సో రోజు వేడిగా ఏదైనా పదార్థం తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఒక రోజు పాలు తాగితే ఒక రోజు బూస్ట్ కానీ, ఇంకో రోజు కాఫీ కానీ ఏదైనా ట్రై చేయండి. సో దిస్ విల్ మేక్ యువర్ మైండ్ క్లియర్ గా ఫోకస్డ్ గా వర్క్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. వేకప్ ఎర్లియర్, రోజు మార్నింగే బేగా లేగడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, అండ్ ద థింగ్ ఇస్ మేక్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ స్మైల్. ఓకే, మేక్ సమ్వన్ స్మైల్. సో వాళ్ళ స్మైల్ లో మీ స్మైల్ చూసుకోవచ్చు. ఓకే, రీడ్ ది న్యూస్ పేపర్. ప్రతిరోజు ఖచ్చితంగా న్యూస్ పేపర్ చదవడానికి లేకపోతే మన అప్డేట్స్ తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ రైట్ ఏ డైరీ ఎంట్రీ. సో మీరు రోజంతా ఏం చేశారో లేకపోతే నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో ఒక డైరీ మీద రాసుకోండి. టేక్ ఏ వాక్. బ్రీఫ్ గా మీరు మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే కాస్త మైండ్ కి రిలాక్స్ గా ఇవ్వడానికి మార్నింగ్ వాక్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ చేయడానికి ట్రై చేయండి. గెట్ ఏ బాటిల్ ఆఫ్ వాటర్ విత్ యూ. ఖచ్చితంగా బాటిల్ ఆఫ్ వాటర్ రోజు మీకు తెలుసు ఒక 8 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ మీరు తాగాలని తెలుసు కాబట్టి 8 బాటిల్స్ ఆఫ్ వాటర్ రోజు తాగడానికి ట్రై చేయండి. ఏ ప్రాబ్లం కైనా సొల్యూషన్, లైక్ మన ఫిజికల్ గా మన హెల్త్ పరంగా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అంటే దానికి ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఇస్ వాటర్, ఐ కెన్ సే. ఓకే, సో వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అమ్మా. వి నెగ్లెక్ట్ వాటర్, డ్రింకింగ్ ఆఫ్ వాటర్, బట్ వీ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఇట్ మోర్. ఓకే, లుక్ థరో ఓల్డ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్. సో మీ పాత ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఏమైనా మీ మెమరీస్ గుర్తు చేసుకోవడానికి అప్పుడప్పుడు మీ ఆల్బమ్స్ తీసి ఫోటోగ్రాఫ్స్ అవి చూసుకోండి. దానివల్ల మీకు గుడ్ మెమరీస్, గుడ్ బూస్ట్ అప్ మీకు వస్తుంది. ఓకే, సో మీ లైఫ్ మీద మీకు హోప్ పెరుగుతుంది. సో చెక్ ఇట్ అవుట్. మీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఏమైనా ఉంటే అప్పుడప్పుడు తీసి చూసుకోండి. ఓకే, హ్యావ్ ఎ మీనింగ్ఫుల్ కాన్వర్సేషన్. ఎప్పుడైనా అవతల వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏంటి వేస్ట్ ఆఫ్ టాక్ లేకుండా ఒక అవసరమైన మాటలు మాట్లాడడానికి ట్రై చేయండి. మీ ఫోకస్డ్ గా మీరు మీ హాబీస్ కానీ మీ జాబ్ మీ గోల్స్ కి కానీ అవసరమైన మాటలు మాట్లాడడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, లిజన్ టు ద మ్యూజిక్. మీకు నచ్చిన మ్యూజిక్ వినండి రోజుకి ఒకసారి. వీలైతే పడుకునే ముందు ఒక ప్లెజెంట్ మ్యూజిక్ వినడానికి ట్రై చేయండి. సో ఈట్ అట్లీస్ట్ 1 హెల్దీ మీల్ విత్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్. ఖచ్చితంగా హెల్దీ మీల్ తీసుకోవాలి, నో జంక్ ఫుడ్స్. సో అప్పుడప్పుడు ఓకే కానీ బట్ డైలీ జంక్ ఫుడ్స్ తినడం వల్ల లేకపోతే డైలీ హెల్దీ మీల్ తీసుకోకపోవడం వల్ల యుల్ నెగ్లెక్ట్ యువర్ హెల్త్. నీ పర్సనల్ కేర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మనం పర్సనల్ హైజీన్ లో మనం తెలుసుకున్నాం, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ పర్సనల్ కేర్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఈట్ వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా తినగలిగే హెల్దీ డైట్ అంతా నువ్వు తీసుకోవడానికి ట్రై చేయి. ఓకే, సో పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ జంక్ ఫుడ్ ఓకే, అప్పుడప్పుడు ఓకే, బట్ డోంట్ యూస్ ఇట్ డైలీ బికాస్ డైజెషన్ అనేది మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, సో స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ ద పీపుల్ యూ లివ్ విత్. ఖచ్చితంగా నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళతో కాస్త టైం అనేది స్పెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి హ్యాపీగా, రైట్? ద థింగ్ ఇస్ ఫుడ్, మీకు ఇష్టమైన బట్టలు వేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో అది అవతల వాళ్ళకి అగ్రియబుల్ గా కూడా ఉండాలి. ఓకే, సో అవతల వాళ్ళు నేను చూస్తున్నప్పుడు, నేను జడ్జ్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు అవతల వాళ్ళకి అబ్రప్ట్ గా చిరాగ్గా కనిపించకూడదు. బట్ హ్యావ్ అ ప్లెజెంట్ కలర్స్, నీకు నచ్చిన కలర్స్ వేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, స్పీక్ టు సమ్వన్ హూ లివ్స్ ఫార్ అవే. సో మన పేరెంట్స్ కి మన బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ కి కాస్త దూరంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో అప్పుడప్పుడు చిట్ చాట్ చేయడానికి లేకపోతే వాళ్ళతో రోజు మాట్లాడడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, స్పెండ్ టైం వైజ్లీ. సో నీకున్న టైం ని ఒక కొంచెం అలోన్ టైం ని నువ్వు అంటూ ఇచ్చుకోవాలి, నీ ఆలోచనలకి ఇవ్వాలి. ఓకే, సో నీ పర్సనల్ టైం అంటూ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. టేక్ ఎ లాంగ్ బాత్ ఆర్ షవర్. సో కాస్త మనం స్నానం చేసి వచ్చిన తర్వాత కాస్త రిలాక్స్డ్ గా మనం ఫీల్ అవ్వచ్చు. దిస్ ఈస్ ఫిజికల్ గా మనం రిలాక్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతాం. సో ఎప్పుడైనా మీరు స్ట్రెస్డ్ గా లేకపోతే మీ బాడీ వీక్ గా అనిపిస్తుంది అన్నప్పుడు హ్యావ్ ఎ బాత్. ఓకే, ఒక హాట్ వాటర్ తో కానీ లేకపోతే లైక్ వార్మ్ వాటర్ తో కానీ బాత్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. దిస్ విల్ రిలాక్స్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, మేక్ ష్యూర్ టు హ్యావ్ 7 to 8 hours స్లీప్ నీకు ఖచ్చితంగా ఉండేటట్టు చూసుకోండి.
సో దిస్ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ ఫోకస్ ఆన్ ఎ కంప్లీట్ డే మీద మీ ఫోకస్ ఉండేటట్టు చూస్తుంది. బికాస్ స్లీప్లెస్ నైట్స్ వల్ల మనకి ఫోకస్ అనేది ఉండదు, కాన్సన్ట్రేట్ గా మన వర్క్స్ అనేది చేయలేము. సో హ్యావ్ 7 to 8 hours స్లీప్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండేటట్టు చూసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ డైలీ యాక్టివిటీస్. Let us quickly do this activity. Chudandama, last thing. Can you match these pictures with the sentences here? You know all the activities, right? So can you match these activities with sentences here? 5 minutes. Just raise your hand. I'll unmute you. So what is this first picture stands for? I can say this one, math. Math. Sorry. Okay. Who wants to give this, solve this? Okay. Someone is answering in the chat box. I want answer from this. So, this first paragraph, the first picture ki A to K lo ఏది సెట్ అవుతుందమ్మా? ఏ ఆప్షన్ వర్క్ అవుతుంది? Waking up, taking a shower, eating breakfast, going to school, being in class, going home, eating lunch, making the homework, and playing with friends, eating dinner, and sleeping. Yes, GJC Rudrapaka is ready. Okay. Okay, GJC Rudrapaka, you can answer, ma'am. Being in class, madam. Okay, being in class. Good thing. And second picture? Can you guess second picture? Taking shower, eating breakfast, going to school. Sleeping, ma'am. Yes, what is it? Sleeping, ma'am. Very good, sleeping. Thank you, Jesus Rudravaka. Good thing. And next one, any other? Who wants to answer third picture? Uday is ready. Okay. Uday? Yes, you can answer, ma'am. Playing with friends. Very good. Playing with friends. Okay. Next one. Next one. Eating. 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 Eating break. Eating dinner. Breakfast. Eating breakfast. Okay. Good one, Uday. You are confused about eating breakfast and eating lunch, right? Yeah, I can take it as eating breakfast. Okay. Thank you. Making the homework. Okay. Doing your homework or making the homework. Yes. Next. And next one. That gives chance to others. Anyone who wants to answer? 2 more minutes. Tanya, do you want to answer? Hand raise, sir. Okay. Yes, Tanya, I unmuted you. Okay. Nirikshana is ready. Okay. Nirikshana, just click OK, ma. Okay, you can answer now. Okay. So what is this picture meant for? Taking a shower, ma'am. Okay. Taking a shower. Very good. And this one? Going to school, ma'am. Good one. Going to school in a school bus. And? Sleeping, ma'am. Very good. Sleeping. Wake up, ma'am. Yeah, waking up early in the morning. Yes. I can see alarm also here. Yes. And? This is what? He built the house. This one. I don't know.
Yeah, here, what is this? Here, a lot of buns and a cornet. Eating. Okay, eating breakfast. Okay, yes, good one. And this one, Eating dinner. eating a dinner. Okay, and Going home. okay, going home or going yes, leaving home. Okay, good one. Thank you, ma. Thank you, ma'am. Yes, so these are the activities which we do regularly, and we have to adjust our daily routines or daily habits to particular specified times, that we call it as time management. So this is it up to today's class. If you have any doubts, you can ask me in the next class because the time is up already. Okay. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక you can ask me in tomorrow's class. Okay. Thank you for today's session. And sorry, I'm late for 9 more minutes.